अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। गुरुभ्यः तद्गुरुभ्यश्च नमो वाग्मरीमहि वृणीमहि च तत्राद्यो दम्पती जगदाम्बरी स्वशेषभूतेन मया स्वीयैः सर्वपरिच्छदैः विधातुं परितमात्मानं श्रीमान् प्रकृते स्वयं रामानुजदया पात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वेदान्तदेशिकं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयद्भरत्नं व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये मातापिता इव यस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्मयानः आद्यस्य नः कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्ग्रियुगलं प्रणमामि मग्नम् पुत्रं सरश्च महदापयपट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेण परकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्परानङ्कुशमनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम् शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये यस्य द्विरदवक्त्राद्याः पारिषद्याः परश्च तं विघ्नं विघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये दिव्याकारं सरोजाक्षं शङ्खचक्रगदाधरं मुकुन्दद्वारनिलयं विश्वक्सेनमुपास्महे। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलं स्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं धराचरात्मजं वन्दे शुकदातं तपोनिधिं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। जयदिवराशरसूनुः सत्यवती तदीयनन्दनो व्यासः यस्यास्य कमलगलितं वाङ्मयममृतं जगत्पिबति नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने सारथ्यमर्जुनस्य जौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। नमोऽस्तु देव्या सविशालबुद्धे बल्लारविन्दाय तपत्तनेत्राय येन त्वया भारततैलपूर्णः विद्वानितो ज्ञानमयप्रदीपः युधिष्ठिरो धर्ममयो महद्रुमः स्कन्दोऽर्जुनो भीमसेनोऽस्य शाखाः माद्रीसुतो पुष्पफले समृद्धे मूलं कृष्णं ब्रह्म च ब्राह्मणाश्च भीष्मद्रोणतथा जयद्रथजलगान्धार नीलोत्पलाशल्यग्राहवती कृपेण महिनी कर्णेन वेदाकुल अश्वत्थाम विकर्ण घोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णः खलु पाण्डवैरणनदीकैवर्तके केशवे धर्मे चार्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ यदि हस्ति तदन्यत्र यन्ने नास्ति न तत्क्वचित्। अष्टमैषी समेता श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। महत्त्वे च गुरुत्वे च ध्येयमाणं यतोऽधिकं महत्त्वात् भारवत्तात् च महाभारतमुच्यते। श्रीमन्महाभारत ದೇವಶಿಖಾಮಣಿ ನರಸಿಂಗರಾಚಾರ್ಯರ 17ನೇ ಸಂಪುಟ ಆರಂಭ ಸ್ತ್ರೀ ಪರ್ವ ಮುಗಿಯಿತು. ಮುಂದಿನದು ಶಾಂತಿ ಪರ್ವ. ಆ ಶಾಂತಿ ಪರ್ವದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪರ್ವ ಸಬ್ ಹೆಡಿಂಗ್ಸು. ಅದು ರಾಜಧರ್ಮ ಪರ್ವ. ಶಾಂತಿ ಪರ್ವದಲ್ಲಿ ರಾಜಧರ್ಮ ಪರ್ವ. ನಾರಾಯಣಂ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯ ನರಂ ಚೈವ ನರೋತ್ತಮಂ ದೇವೀಂ ಸರಸ್ವತೀಂ ವ್ಯಾಸಂ ತತೋ ಜಯಮುದೀರಯೇತ್. ಗಂಗಾ ತೀರದಲ್ಲಿ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನು ತನ್ನ ಬಂಧುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಉದಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಸ ನಾರದರೆ ಮೊದಲಾದ ಮಹರ್ಷಿಗಳನ್ನ ಸಂಧಿಸಿದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನು ನಾರದನ್ನು ಕುರಿತು ತನಗೆ ಕರ್ಣನ ಪೂರ್ವ ವೃತ್ತಾಂತವನ್ನು ತಿಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದು. ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಹಲವು ಅನ್ಯಾಯಗಳ ದೋಷ ನಿವೃತ್ತಿಗಾಗಿ 1 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಪುಣ್ಯ ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಂದು ಕೆಲವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 18 ದಿನಗಳ ಯುದ್ಧವಾದ ಮೇಲೆ ಸೌಪ್ತಿಕ ವಧದಲ್ಲಿ ಸತ್ತವರಿಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದಾಚೆಗೆ 12 ದಿನಗಳ ಸೂಟಕ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಶೌಚ ನಿವೃತ್ತಿಗೆ 1 ತಿಂಗಳಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಕ್ಷತ್ರಿಯ, ವೈಶ್ಯ, ಶೂದ್ರ ಎಂಬ 4 ವರ್ಣಗಳಿಗೂ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ 10 ದಿವಸ ದಶ ಅಶೌಚ ಇರೋದು, ಕ್ಷತ್ರಿಯನಿಗೆ 12 ದಿವಸ, ವೈಶ್ಯನಿಗೆ 15, ಶೂದ್ರನಿಗೆ 20 ದಿನಗಳು. ಶೂದ್ರ ಯೋನಿಯುಳ್ಳ ಬಿದುರನ್ನು ಅಶೌಚ ನಿವೃತ್ತಿ ಕಾಲದವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಗಂಗಾ ತೀರದಲ್ಲಿದ್ರು ಎಂದು ಗ್ರಹಿಸೋದು ಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. 1 ತಿಂಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ.
ಇಲ್ಲೇನೆ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಆಶೌಚ 10 ದಿವಸದ ಮೇಲೆ ಇರೋಲ್ಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ. 11ನೇ ದಿವಸ ಶುದ್ಧಿ. ದಶಮಿ ಹಣ್ಣು ಈ ಬೇರೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದಲ್ಲೂ ಕೂಡ 10 ದಿವಸ ಅಂತ ಉದ್ಯಂತಿ ಆತ್ಮ ಜನನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ 10 ದಿವಸ, ಮರಣದಲ್ಲೂ ಕೂಡ 10 ದಿವಸ ಅಂತಿರೋದು. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ವೈಶಂಪಾಯನ ಜನಮೇಜಯನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇ ರಾಜೇಂದ್ರ ಹೇಳು. ಆ ಗಂಗಾ ತೀರದಲ್ಲಿ ಪಾಂಡವರು, ವಿದುರನು, ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನು, ಇನ್ನು ಭರತಕುಲದ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಹತರಾದ ತಮ್ಮ ಬಂಧುವರ್ಗಕ್ಕೆಲ್ಲ ತರ್ಪಣ ಕರೆಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸೋದು. ಮಹಾತ್ಮರಾದ ಕುರುವಂಶದವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆಶೌಚ ನಿವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಶುದ್ಧರಾಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪಟ್ಟಣದ ಹೊರಗೆ ಆ ಗಂಗಾ ತೀರದಲ್ಲಿ 1 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ 1 ತಿಂಗಳು ಅನ್ನೋದು ಹೀಗೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೌಪ್ತಿಕ ಪರ್ವ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದು, ಜೊತೆಗೆ ವಿದುರನು ಇದ್ದು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ದು. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ 1 ತಿಂಗಳು ಆಶೋಚ ಇದ್ರು ಅಂತಲ್ಲ, ಗಂಗಾ ತೀರದಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಅಷ್ಟೇ. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ತಪಸ್ಸಿದ್ದರು ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿ ಶ್ರೇಷ್ಠರು ಆದಂತಹ ವ್ಯಾಸ, ನಾರದ, ದೇವಲ ಮಹರ್ಷಿಯು, ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಣ್ವರೆಂಬ ಮಹರ್ಷಿಗಳು, ಅವರೆಲ್ಲರ ಮುಖ್ಯ ಶಿಷ್ಯರು. ಇನ್ನು ವೇದ ವಿಶಾರದರು, ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತರಾದ ಅನೇಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು, ಗೃಹಸ್ಥರು, ಸ್ನಾತಕರು ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಗುರುವಿನಿಂದ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದ ಬಂದ ಮೇಲೆಯೂ ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳದೆ ಇರ್ತಕ್ಕರು ವಿವಾಹವಾಗುವವರೆಗೆ ಸ್ನಾತಕರು ಅನ್ನಿಸ್ತಾರೆ. ಸ್ನಾತಕರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆದ್ರೆ ತುಂಬಾ ದಿವಸ ಇರಬಾರದು, ಅನಾಶ್ರಮಿ ಆಗ್ತಾನೆ. ಈಗ ಸ್ನಾತಕ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮುಂದಕ್ಕೇನು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸನ್ಯಾಸ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಗೃಹಸ್ಥನಾಗ. 2 ಇಲ್ಲದೆ ಬಹಳ ದಿವಸ ಇದ್ರೆ ಅದೊಂದು ದೋಷ. ಅದು ಅನಾಶ್ರಮಿಯಾಗಿದ್ದಕ್ಕೇನು ಅಂದ್ರೆ ಕತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಊರಿನಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಪುನಃ ಅವನ ಓಪನೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಅವನು ಗೃಹಸ್ಥನಾಗದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವ್ರತ ಸಮಾವರ್ತನೆಯಾದ 1 ವಾರ 15 ದಿವಸದೊಳಗೆ ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಇವರು ರಾಜರಿಗಿಂತಲೂ ಮೇಲೆ ಪೂಜಾರ್ಹನೆಂದು ಶಾಸ್ತ್ರವಿದೆ. ಇವರೆಲ್ಲ ಸ್ತೋತ್ರಿಯರು, ವ್ರತವನ್ನ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದವರು, ಆರಂಭ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಎಲ್ಲ. ಇವರೆಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೆ ಅನೇಕ ಸತ್ಪುರುಷರು ಆಗ ತರ್ಪಣ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿ ಗಂಗಾ ತೀರದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಧರ್ಮರಾಜನನ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದರು. ಆ ಮಹಾತ್ಮರೆಲ್ಲರೂ ಧರ್ಮರಾಜನನ್ನ ಕಂಡು ಅವನಿಂದ ತಾವು ಯಥೋಚಿತ ಪೂಜಾದಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ತಮಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಉತ್ತಮ ಆಸನದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆ ಮಹರ್ಷಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಕಾಲೋಚಿತವಾದ ಉಪಚಾರಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಪವಿತ್ರವಾದ ಆ ಭಾಗೀರಥಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮರಾಜನ ಸುತ್ತಲೂ ಕುಳಿತ ಮೇಲೆ ಬಂದು ವ್ಯಸನದಿಂದ ಕೊರಗುತ್ತಿದ್ದ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನ ಬಳಿಗೆ 100,000 ಲೆಕ್ಕದಿಂದ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಬಂದು ದುಃಖ ಸಮಾಧಾನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈ ನಡುವೆ ನಾರದ ಮುನಿಯು ವ್ಯಾಸಾದಿಗಳನ್ನೇ ಬಂದು ಧರ್ಮರಾಜನನ್ನು ಮಾತಾಡಿಸಿ ಅವನಿಗೆ ಕಾಲೋಚಿತವಾದ ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳತೊಡಗಿದ. ನಾರದ ಮಹರ್ಷಿ, ಧರ್ಮರಾಜ, ನಿನ್ನ ತಮ್ಮನಾದ ಅರ್ಜುನನ ಬಾಹುಬಲದಿಂದಲೋ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದಲೋ ನೀನು ಈ ಸಮಸ್ತ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಜಯಿಸಿದೆ. ಸ್ವಧರ್ಮದಿಂದಲೇ ನೀನು ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಅಷ್ಟೆನ್ಸು ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಲೋಕ ಭಯಂಕರವಾದ ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನೀನು ಅದೃಷ್ಟವಶದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದು ಬಂದಿರಬೇಕು. ನೀನು ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಂತಾಯಿತು. ಇನ್ನು ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಉಂಟಾಯ್ತಷ್ಟೇ. ಶತ್ರು ಜಯದಿಂದ ತೃಪ್ತನಾದ ನೀನು ನಿನ್ನ ಮಿತ್ರರನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸ್ತಿರುವೆಯಷ್ಟೇ. ಇಂತಹ ದೊಡ್ಡ ರಾಜ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಪಡೆದ ನಿನಗೆ ಇನ್ನೇನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಚಿಂತೆಗೆ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲವಷ್ಟೇ ಎನ್ನ. ಅದಕ್ಕ ಧರ್ಮರಾಜ ಮಹಿಮನಿಂದ ವಾಸ್ತವ ಹೇಳಿದ ಸರಿ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಬಾಹುಬಲದ ಆಶ್ರಯದಿಂದ ಈ ಸಮಸ್ತ ಭೂಮಿಯನ್ನು ನಾನು ಜಯಿಸಿದಂತಾಯಿತು ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆಯಿಂದ. ನಿಮ್ಮಂತಹ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಅನುಗ್ರಹ ಬಲದಿಂದ, ಭೀಮಾರ್ಜುನರ ಬಾಹುಬಲದಿಂದ ಕೌರವ ರಾಜ್ಯ ಈಗ ನನ್ನ ಕೈವಶವಾಯಿತು. ಆದರೆ ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಮಹಾ ದುಃಖವು ಅನವರತವೂ ನನ್ನನ್ನು ಗ್ರಹಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತದೆ. ನಾನು ಈಗಿನ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಮಹಾಭಯಂಕರವಾದ ಬಂಧುಕ್ಷಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣಭೂತನಾದ. ಸುಭದ್ರೆಯ ಮಗನಾದ ಅಭಿಮನ್ಯು, ದ್ರೌಪದಿಯ ಮಕ್ಕಳಾದ ಉಪ ಪಾಂಡವರು ಮೊದಲಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಯ ಪುತ್ರರನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಈಗಿನ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಕೊಲೆಗೆ ಗುರು ಮಾಡಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೇ ಭಗವಾನ್, ಈಗಿನ ಜಯವು ನನಗೆ ಅಪಜಯ ಎಂದೇ ತೋರ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಾರಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ನನ್ನ ಸೊಸೆಯಾದ ಸುಭದ್ರೆಯು ಈಗಲೇ ಯುದ್ಧ ರಂಗದಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋದ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಕಂಡಾಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೋ
ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬಹು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದಿದ್ದ ದ್ರೌಪದಿಯು ಈಗ ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಅನೇಕ ಬಂಧುಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಬಹಳ ದೀನ ದಶೆಯಲ್ಲಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿಯೋ ನಮ್ಮ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿಯೋ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಿರೋದು ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ದುಃಖವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತೆ. ಈ ನಾರದ ಮುನೀಂದ್ರ, ಈ ಮತ್ತೊಂದು ದುಃಖ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ತಾಯಿಯಾದ ಕುಂತಿಯು ಒಂದು ರಹಸ್ಯವನ್ನ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸದೆ ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಮಹತ್ತಾದ ಈ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾದೆ. ಈಗಿನ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎದುರಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ ಕರ್ಣನು 10,000 ಆನೆಗಳ ಬಲವುಳ್ಳವನು, ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತನಗೆ ಇದರಿಲ್ಲದವನು, ಸಿಂಹದಂತೆ ಧೀರವಾದ ನಡೆಯುಳ್ಳವನು, ಜಯಶೀಲನು, ದೃಢವ್ರತವುಳ್ಳವನು, ಅವರವರಿಗೆಲ್ಲ ಮುಖ್ಯವಾದ ಬೆಂಬಲನಾಗಿದ್ದ ಸ್ವಾಭಿಮಾನವುಳ್ಳವನು, ತೀವ್ರ ಪರಾಕ್ರಮಿ, ಶತ್ರುಗಳ ಮೇಲ್ಮೆಯನ್ನು ಸಹಿಸಿದವನು, ಯಾವಾಗಲೂ ಉತ್ಸಾಹಶೀಲ, ಪ್ರತಿ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಡಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದವನು, ಬಹು ಶೀಘ್ರವಾದ ಹಸ್ತಪ್ರಯೋಗ ಚಾತುರ್ಯವುಳ್ಳವನು, ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದವನು, ಮಹಾಧೀಮಂತ, ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪರಾಕ್ರಮವುಳ್ಳವನು. ಅಂತಹ ಕರ್ಣನು ನನಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಸಹೋದರ ಎಂದು, ನನ್ನ ತಾಯಿಯರ ಕುಂತಿಗೆ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗ ಎಂದು ನನಗೆ ಆಮೇಲೆ ತಿಳಿಯಿತು. ನನ್ನ ತಾಯಿಯು ಆ ಕರ್ಣನಿಗೆ ಜಲಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಆ ರಹಸ್ಯವನ್ನೆಲ್ಲ ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ಸಮಸ್ತ ಗುಣಗಳಿಂದ ಒಪ್ಪುತ್ತಿದ್ದ ಆ ಮಗನನ್ನ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಹುಟ್ಟಿದೊಡನೆ ಒಂದು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಗಂಗಾ ಪ್ರವಾಹದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೇಲು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ಈ ರಹಸ್ಯವು ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯದೇ ಇದ್ರಿಂದ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜನರು ಅವನನ್ನ ಸೂತಪುತ್ರ ರಾಧೇಯ ಎಂಬೋಳ ಮಗನು ಅಂತ ತಿಳಿದಿದ್ರು. ರಾಧೆ ಎಂಬೋಳ ಮಗ ರಾಧೇಯ. ಆತನು ಸೂರ್ಯಾನುಗ್ರಹದಿಂದ ನನ್ನ ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿಯೇ ಜನಿಸಿದವನು. ಒಂದೇ ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಿಂದ ನಮಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಸಹೋದರನು. ಇದೊಂದನ್ನು ತಿಳಿಯದ ನಾನು ಕೇವಲ ರಾಜ್ಯ ಲೋಭದಿಂದ ಅವನನ್ನ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಕೊಲಿಸಿಬಿಟ್ಟೆ. ಬೆಂಕಿಯು ಹತ್ತಿಯ ರಾಶಿಯನ್ನು ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಇದು ನನ್ನ ದೇಹವನ್ನೆಲ್ಲ ಬಲವಾಗಿ ದಹಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನನ್ನ ತಮ್ಮನಾದ ಅರ್ಜುನನಿಗೂ ಮೊದಲು ಈ ರಹಸ್ಯ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಭೀಮನಿಗಾಗ್ಲಿ ನಕುಲ ಸಹದೇವರಿಗಾಗ್ಲಿ ಈ ಅಂಶ ತಿಳಿಯದು. ಆ ಕರ್ಣನು ಮಾತ್ರ ಈ ನಿಜಾಂಶವನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿದ್ದ. ಹಿಂದೆ ನನ್ನ ತಾಯಿಯೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಲಹ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಕರ್ಣನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಕುಮಾರ, ನೀನು ನನ್ನ ಮಗ ಎಂದು ನಿಜಾಂಶವನ್ನ ತಿಳಿಸಿ ನಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಬಂದು ಸೇರುವಂತೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಸಂಧಿ ಪ್ರಸ್ತಾವವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿ ನಾವು ಕೇಳಿದೆವು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಸಮ್ಮತಿಸಿದೆ. ಅವಳನ್ನು ಕುರಿತು, ಅಮ್ಮ, ನೀನು ನನ್ನೊಡನೆ ಈ ಮಾತನಾಡುವುದು ಬಹಳ ಅನುಚಿತ. ನಾನು ದುರ್ಯೋಧನ ಎಂದಿಗೂ ಬಿಟ್ಟು ಬರುವನಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನಾನು ಅವನನ್ನು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿರಾಕರಿಸಿ ಬಂದ್ರೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಹಾ ಕೃತಜ್ಞ ಎಂದು, ಘಾತುಕ ಎಂದು, ಅನಾರ್ಯನೆಂದು ಅಪವಾದಕ್ಕೀಡಾಗ್ತೇನೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈಗ ನಾನು ನಿನ್ನ ಮಾತಿಗಾಗಿ ಯುಧಿಷ್ಠರನ್ನು ನೋಡಿ ಸಂಧಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ನಾನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನಿಗೆ ಹೆದರಿ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಬಂದು ಸೇರಿದ್ದಾಗಿ ಜನ ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗಿನ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಜಯಿಸಿ ಬಂದು ಆಮೇಲೆ ಬೇಕಾದರೆ ನಿನ್ನ ಮಾತಿನಂತೆ ಧರ್ಮಪುತ್ರನ್ನೇ ಸಂಧಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಂತೆ. ಹಾಗೆ ತಿರುಗಿ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಅವನೊಡನೆ, ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಕುಮಾರ, ನೀನು ಬೇಕಾದ ಹಾಗೆ ಅರ್ಜುನನೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡು, ಆದರೆ ನನ್ನ ಬೇರೆ 4 ಮಕ್ಕಳನ್ನಾದ್ರೂ ಕೊಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನನಗೆ ಅಭಯವನ್ನು ಕೊಡು ಎಂದಳು. ಹೀಗೆ ದೈನ್ಯದಿಂದ ಯಾಚಿಸುತ್ತಾ ನಡುಗುತ್ತಿರುವ ತಾಯಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಕರ್ಣನ ಕೈ ಮುಗಿಯುತ್ತಾ, ಅಮ್ಮ, ನಿನ್ನ ಆ 4 ಮಂದಿ ಮಕ್ಕಳು ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಲೆಗೀಡಾಗುವ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಅವರನ್ನು ಕೊಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸತ್ತರೆ ಅರ್ಜುನನೊಡೆಯಾಗಲಿ, ಅರ್ಜುನನ ಸತ್ತರೆ ನನ್ನೊಡೆಯನಾಗಲಿ, ನಿನಗೆ ಹೇಗೂ 5 ಮಂದಿ ಮಕ್ಕಳು ಹೊಡಿತಾರೆ, ಹೆದರಬೇಡ, ಹೋಗು ಎಂದನು. ಆಗ ಪುತ್ರವತ್ಸಲಿಯಾದ ಕುಂತಿಯು ತಿರುಗಿ ಕರ್ಣನನ್ನು ಕುರಿತು, ಕುಮಾರ, ಸರಿ, ಹಾಗೆ ಮಾಡು. ನಿನ್ನ ಸಹೋದರಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ನೀನು ಕ್ಷೇಮವನ್ನು ಕೋರ್ತೀಯೋ ಅವರಿಗಾದ್ರೂ ಕ್ಷೇಮವನ್ನು ಮಾಡು, ಹೀಗೆ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ತಾಯಿಯಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಅವನ ರಹಸ್ಯವಾಗ್ಲಿ ಕುಂತಿಯ ರಹಸ್ಯವಾಗ್ಲಿ ಹೊರಬೀಳದ ಇದ್ದದ್ದರಿಂದ ಮಹಾಧನುರ್ಧಾರಿಯಾದ ಕೃಷ್ಣನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ತಮ್ಮನಾದ ಅರ್ಜುನನಿಂದಲೇ ಹತನಾದ. ಅವನು ಸತ್ತ ಮೇಲೆಯೇ ನಾನು ನನ್ನ ತಾಯಿಯ ಬಾಯಿಂದ ಕರ್ಣನು ನನಗೆ ಹಿರಿಯ ನಾನು ಅದನ್ನ ಕೇಳಿ ತಿಳಿದೆ. ಅಂತಹ ಸಹೋದರನ ಕೊಲೆಗೆ ನಾನು ಕಾರಣನಾದಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನ ಹೃದಯ ಬಹಳ ತೀವ್ರವಾಗಿ ತಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಕರ್ಣನು ಈಗ ಬದುಕಿದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕರ್ಣ ಅರ್ಜುನ ಇಬ್ಬರ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಾನು ದೇವೇಂದ್ರನನ್ನಾದರೂ ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡದೆ ಜಯಿಸಬಲ್ಲವನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಹಿಂದೆ ದುರಾತ್ಮನಾದ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಪುತ್ರರು ನನ್ನನ್ನ ಬಹಳ ಅವಮಾನಕ್ಕೆ ಗುರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ನನಗೆ ಉಕ್ಕಿ ಬಂದ ಕೋಪವೂ ಕೂಡ ಆ ಕರ್ಣನ ಮುಖವನ್ನು ಕಂಡೊಡನೆ ಹೇಗೋ ಶಾಂತವಾಗಿ ಹಿಡಿದು ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದೇ ದ್ಯೂತ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಕರ್ಣನು ದುರ್ಯೋಧನ ಹಿತವನ್ನು ಕೋರಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಮರ್ಮ ಭೇದಕವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದ ಕ್ರೂರ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅವನ ಪಾದಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಆ ಕೋಪ ಎಲ್ಲಿಯೋ ಅಡಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ನನ್ನ ತಾಯಿಯಾದ ಕುಂತಿದೇವಿಯ ಪಾದಗಳನ್ನು ಹೇಗೋ ಹಾಗೆಯೇ ನಾನು ಆ ಕರ್ಣ ಪಾದಗಳನ್ನು ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ತಾಯಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಗೌರವವೇ ನನಗೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೇನು ಕಾರಣ ಎಂದು ನಾನು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ವಿಧದಲ್ಲಿ ಯೋಚಿಸಿದ್ರು ತೋರ್ತಾ ಇರಲಿ. ಆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಕರ್ಣನ ರಥಚಕ್ರವನ್ನ ಭೂಮಿಯು ಕಚ್ಚಿ ಹಿಡಿದ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ತಿಳಿಯದು. ನನ್ನ ಭ್ರಾತೃವಾದ ಅವನಿಗೆ ಶಾಪವು ಬಂದದ್ದು ಹೇಗೆಂದೂ ತಿಳಿಯದು. ನಾರದ ಮುನೀಂದ್ರ, ಈ ಅಂಶಗಳೆರಡನ್ನೂ ನೀನು ನನಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು.
ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ನಿನ್ನಿಂದ ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ತಿಳಿಯಬೇಕು ಎಂದು ನನ್ನ ಕೋರಿಕೆ. ನೀನು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ನಡೆದದ್ದು, ಮುಂದೆ ನಡೆಯತಕ್ಕದ್ದು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಿಳಿಯಬಲ್ಲ, ತ್ರಿಕಾಲದರ್ಶಿ, ಸರ್ವಜ್ಞ, ವಿದ್ವಾಂಸನ್. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೇ ಭಗವನ್, ಇದರ ನಿಜಾಂಶವನ್ನೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು ಎಂದ. ಹೀಗೆ ರಾಜಧರ್ಮ ಪರ್ವದ ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯ, ಪ್ರಥಮೈಜಿ ಸಮೇತ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ, ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ದ್ರೋಣನಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ ಕರ್ಣನನ್ನು ಅವನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಕರ್ಣನು ಪರಶುರಾಮನಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಎಂದು ಸುಳ್ಳಾಡಿ ಅವನಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಯನಾದನು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಒಂದು ಹಸುವಿನ ಕರುವನ್ನು ಕೊಂದದಕ್ಕಾಗಿ ಕರ್ಣನಿಗೆ ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಂದ ಶಾಪ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು. ಅಷ್ಟಮೈಜಯ ಸಮೇತ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಹೇ ಜನ್ಮೇಜಯ ರಾಜ, ಧರ್ಮರಾಜನು ಕೇಳಿದುದರ ಮೇಲೆ ನಾರದನು ಕರ್ಣನಿಗೆ ಶಾಪ ಉಂಟಾದ ವೃತ್ತಾಂತವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಹೇ ಮಹಾಬಾಹೋ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ, ನೀನು ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಶ್ಚಯ. ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಕರ್ಣ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಜಯಿಸಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದೊಂದೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕರ್ಣನ ವಧ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೇವ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ನೀನು ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ ಕೇಳು. ಹಿಂದೆ ನಡೆದ ಈ ವೃತ್ತಾಂತವನ್ನ ಯಥಾಸ್ಥಿತವಾಗಿ ನಾನು ಬಲ್ಲೆ. ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೋದ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಕುಲ ಶಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಪವಿತ್ರವಾಗಿ ಸ್ವರ್ಗ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಲೇ ಅನ್ಯಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕುಂತಿದೇವಿಯಲ್ಲಿ ವೈರ ಕಾರಣವಾದ ಗರ್ಭವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟದು. ಆ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿದ್ದ ಬಾಲಕನೇ ಮಹಾ ತೇಜಸ್ವಿ ಎನಿಸಿಕೊಂಡು ಸೂತ ಕುಲಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವನಾಗಿ ಎನಿಸಲ್ಪಟ್ಟ. ಆಂಗಿರಸ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖನು, ನಿನ್ನ ಗುರುವಾದ ದ್ರೋಣನಲ್ಲಿ ಅವನು ಧನುರ್ವೇದವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ. ಭೀಮಸೇನನಿಗಿರುವ ಬಲವನ್ನು, ಅರ್ಜುನನ ಅಸ್ತ್ರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ, ನಿನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯನ್ನ, ನಕುಲ ಸಹದೇವರ ವಿನಯಾದಿ ಸುಗುಣಗಳನ್ನು, ಗಾಂಡೀವಧಾರಿಯಾದ ಅರ್ಜುನಿಗೆ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೊಡನೆ ಉಂಟಾದ ಸ್ನೇಹದ ಅತಿಶಯವನ್ನ, ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಅನುರಾಗವನ್ನು ನೋಡಿದ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಆ ಬಾಲಕನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ಸರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿ ಅದರಿಂದ ಬಹಳವಾಗಿ ಕುದೀತಾ ಇದ್ದ. ಅವನಿಗೆ ಜನ್ಮಸಿದ್ಧ ಸ್ವಭಾವದಿಂದಲೂ ದೇವತೆಗಳ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದಲೂ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ದ್ವೇಷ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲದೆ ಧನುರ್ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನು ತನಗಿಂತಲೂ ಮೇಲೆ ಎನಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಸಹಿಸಲಾರದೆ ಸಂಕಟ ಪಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈ ಮಾತ್ಸರ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ತೀವ್ರ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ. ಕರ್ಣ ಅರ್ಜುನ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಡಿ, ವ್ಯಕ್ತಿ ಈಗಲೂ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಇವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದ್ರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಕಂಡ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ಸರ್ಯ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನನಗಿಲ್ಲದ್ದು ನನ್ನ ಅಕ್ಕನಲ್ಲೋ ನನ್ನ ತಂಗಿನಲ್ಲೋ ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಕಂಡ್ರೆ ಬಂತು ಶುರು. ಅದು ಅವಳು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಅವನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದು ನನಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಬಂದ್ರೆ ಅವನು ಸಮ, ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ತಾನು ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಕರ್ಣನ ಬಂದಿದ್ದು ದೈವ ಸಂಕಲ್ಪ, ಇದೆಲ್ಲದರ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿ ಬರುವಂತ ನೋಡಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಕರ್ಣನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಿನ ಮಾತ್ಸರ್ಯದಿಂದ ಹೇಗಾದರೂ ನಿಮಗಿಂತಲೂ ತಾನು ಮೇಲೆನಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚಿಸಿ ಒಮ್ಮೆ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯನಿಗೆ ಒಂದು ಹೇಗೆಂದ. ದ್ರೋಣನಲ್ಲಿ, ಆಚಾರ್ಯ, ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮತ್ತು ಉಪಸಂಹಾರ ಕ್ರಮಗಳೊಡನೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕಲಿಯಬೇಕು ಎಂದು ಅಪೇಕ್ಷಿಸ್ತೇನೆ. ಯುದ್ಧ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿಯೋ ಅರ್ಜುನನಿಗಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರಬಾರದು ಎಂದು ನನ್ನ ಕೋರಿಕೆ. ನೀನು ಶಿಷ್ಯರನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ನೋಡ್ತಕ್ಕವನು. ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಯನಾಗಿದ್ದ ನನ್ನನ್ನು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವಿದ್ವಾಂಸರಾರು ಅಸ್ತ್ರವಿದ್ಯೆಯನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿದವನಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಬಾರದು. ಅದರಂತೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಬೇಕು ಇಲ್ಲ. ಆಗ ದ್ರೋಣನು ಆ ಕರ್ಣನ ದುರ್ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ತಿಳಿದು ಅರ್ಜುನನಲ್ಲಿ ತನಗಿರುವ ನಿಜವಾದ ಪಕ್ಷಪಾತವನ್ನು ಬಿಡದೆ ಆ ಕರ್ಣನನ್ನು ಕುರಿತು, ಹೇ ಕುಮಾರ, ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾಗಿ ವ್ರತವನ್ನು ನಡೆಸಿದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನೇ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಅರ್ಹ. ಹಾಗಿಲ್ಲದೆ ಉತ್ತಮ ತಪಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿರತನಾದ ಕ್ಷತ್ರಿಯನೋ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕಲಿಯಬಹುದು. ಇತರರು ಆ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಹೇಗೂ ಕಲಿಯಬಾರದು ಎಂದು ನಿರಾಕರಿಸಿದ. ದ್ರೋಣನಿಗೆ ಅರ್ಜುನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ವಿಶೇಷ? ಸ್ವಂತ ಮಗ ಇದ್ದ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ, ಆದ್ರೆ ಅವನನ್ನು ಯೂಸ್ಲೆಸ್, ಅವನು ಅನ್ಫಿಟ್. ಅರ್ಜುನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಜೊತೆಗೆ ಈ ದ್ರೋಣನ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಮತ್ತೆ ದ್ವೇಷ, ತನಗಾದ ಅವಮಾನ ದ್ರುಪದನಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಶಿಷ್ಯನಿಲ್ಲ. ಹೇಳಿ ಬಂದಿರೋದೇನು? ಶಪಥ ಮಾಡಿರೋದು ಇವರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು. ನಿನ್ನನ್ನ ಎಡೆಮುರಿ ಕಟ್ಟಿ ನನ್ನ ಮಂಚದ ಕಾಲಿಗೆ ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯನ ಹತ್ರ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ದೆ ಇದ್ರೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ದ್ರೋಣ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ದ್ರುಪದರಾಜನು. ಆ ದ್ರುಪದನು ಮಾಡಿದ್ದು ತಪ್ಪು. ಬಾಲ ಸ್ನೇಹಿತರು ಇಬ್ರು ಕೂಡ. ಅವನು ಚಿಕ್ಕವನಾಗಿದ್ದಾಗ ಹೇಳಿದ್ದ, ಗುರುಕುಲದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ನಾನೇನಾದ್ರು ಮುಂದೆ ರಾಜ್ಯ ಆದ್ರೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅರ್ಧ ಭಾಗ ನೀನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ದ್ರುಪದ ಮಾಡಿದ್ದು ತಪ್ಪು.
ದ್ರೋಣ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಬರೀ ಇದನ್ನೇ ಮಾತ್ಸರ್ಯ ದ್ವೇಷ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನ ಮೇಲೆ ದ್ವೇಷ ಸಾಧಿಸ್ಬೇಕು ಪ್ರತೀಕಾರ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣದಿಂದ ಕರ್ಣನಿಗೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ದ್ರೋಣನ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ವ ಅವಾಗ, ಇಲ್ಲ ಅವನು ಸೂತಪುತ್ರ ಅಂತಾನೆ ಎಲ್ಲ ಲೋಕದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಹೇಳಿದ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಲಿಬಹುದು, ಮಿಕ್ಕವರಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕಲಿಯೋದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ. ಈ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಕರ್ಣನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕುಲಗೊಂಡರು. ಗುರುವನ್ನ ಯಥೋಕ್ತವಾಗಿ ಪೂಜಿಸಿ ಅವರಿಂದ ಅನುಮತಿಯಿಂದ ಪಡೆದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೆಟ್ಟಿಗೆ ಮಹೇಂದ್ರ ಪರ್ವತಕ್ಕೆ ಹೋದ. ಅಲ್ಲಿ ತಪೋನಿರತನಾಗಿದ್ದ ಪರಶುರಾಮಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ತಲೆ ಬಗ್ಗಿಸಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ, ಓ ಮುನೀಂದ್ರ, ನಾನು ಭೃಗವಂಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಎಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಸಾಷ್ಟಾಂಗವಾಗಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದ. ಮಾಡಿ ಸರಿನಾ? ಆಗ ಪರಶುರಾಮನು ಅವನ ಕುಲಗೋತ್ರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಿಸಿ ಅವನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಎಂದೇ ತಿಳಿದು ಅವನಿಗೆ ಸುಧಾಂಗಮನ್ನು ಹೇಳಿ, ನೀನು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಯನಾಗಿರುವು ಎಂದು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರೇಮದಿಂದ ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸ್ವರ್ಗ ಸಮಾನವಾದ ಮಹೇಂದ್ರ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ ಮೇಲೆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ದೇವ, ಗಂಧರ್ವ, ಯಕ್ಷ, ರಾಕ್ಷಸರೊಡನೆ ಆಗಾಗ ಸಮಾಗಮವು ಅವರ ಪರಿಶೀಲನೆ ಉಂಟಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಪರಶುರಾಮನಲ್ಲಿ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡತೊಡಗಿದ. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ದೈತ್ಯ, ದಾನವ, ರಾಕ್ಷಸರ ಪ್ರೀತಿಗೂ ಇವನು ಪಾತ್ರನಾದ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಕರ್ಣನು ಒಮ್ಮೆ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಮೀಪವಾದ ಸಮುದ್ರ ತೀರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕತ್ತಿ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಏಕಾಂತವಾಗಿ ಸಂಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಅದರ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಿಯೋ ವೇದವಿತ್ತು ಆದಂತ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಹೋಮದೇನವನ್ನ ಅಕಸ್ಮಾತ್ವಾಗಿ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಕೊಂದು ಬಿಟ್ಟ. ಗೋಹತ್ಯೆ ಕರ್ಣ ಮಾಡಿದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಅವನು ತಾನು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಮಹಾವ್ಯಸನದಿಂದ ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ತಾನು ನಡೆಸಿದ ಅಪರಾಧವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಅವನನ್ನು ಪ್ರಸನ್ನನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಹೀಗೆಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಹೇ ಭಗವಾನ್, ನಾನು ತಿಳಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೋಮದೇನವನ್ನು ಕೊಂದು ಬಿಟ್ಟೆ. ಇದು ನಾನು ಬುದ್ಧಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಾಡಿದವನಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ತಪ್ಪನ್ನು ಮನ್ನಿಸಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಬಾರಿಗೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದೆ. ಆದರೇನು ಕೋಪಗೊಂಡ ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮಾತಿನಿಂದಲೇ ಅವನನ್ನು ಹೆದರಿಸುವಂತೆ, ಎಲ್ಲ ದುರಾತ್ಮ, ನೀನು ಮಾಡಿದ ಈ ಗೋಹತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನೀನು ವದಾರ್ಹನು. ಇದರ ಫಲವನ್ನು ನೀನು ಅನುಭವಿಸದೆ ತೀರುದು. ಎಲ್ಲ ಅದೃಷ್ಟ. ಇದೋ ನಾನು ಕೊಡತಕ್ಕ ಶಾಪವನ್ನು ಕೇಳು. ನೀನು ಯಾವನಲ್ಲಿ ಸದಾ ಮತ್ಸರಿಸುತ್ತಿರುವೆಯೋ, ಯಾವನನ್ನ ಸದಾ ದ್ವೇಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀಯೋ, ಯಾವನ ಮೇಲೆ ಹಾಗೆ ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಸದಾ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀಯೋ, ಅಂತವನೊಡನೆ ನಿನಗೆ ಯುದ್ಧವು ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ ಈ ಭೂಮಿಯು ನಿನ್ನ ರಥಚಕ್ರವನ್ನ ಕಚ್ಚಿ ಹಿಡಿಯುವುದು. ಹೀಗೆ ನಿನ್ನ ರಥಚಕ್ರವನ್ನ ಭೂಮಿ ಹಿಡಿದಿರುವಾಗ ನಿನ್ನ ಶತ್ರು ನಿನ್ನ ತಲೆಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸ್ತಾನೆ. ಕತ್ತರಿಸಿ ಕೆಡುತ್ತಾನೆ. ಹೊರಟೋಗು. ಇಲ್ಲ ನರಾಧಮ, ಅಜಾಗರೂಪು ಎಲ್ಲಿದ್ದ ಈ ನನ್ನ ಪಶುವನ್ನು ನೀನು ಹೇಗೆ ನಿನ್ನ ಬಾಣದಿಂದ ಕೊಂದಿಯೋ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಿನ್ನ ಶತ್ರುವು ಕೂಡ ನೀನು ಎಚ್ಚರ ತಪ್ಪಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ತಲೆಯನ್ನು ಹಾರಿಸಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಶಾಪ ಹೊಂದಿದ ಕರ್ಣನು ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿಗೆ ಎಷ್ಟೋ ದನಗಳನ್ನು, ರತ್ನಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವನನ್ನು ಪ್ರಸನ್ನನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ. ಆಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು ಕರ್ಣನನ್ನು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲ ಮೂಢ, ನನ್ನ ಬಾಯಿಂದ ಹೊರಟ ಮಾತನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕದಲ್ಲಿಯೂ ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನೀನು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ರೂ ಸರಿ, ಹೋದ್ರೂ ಸರಿ, ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡು, ನನ್ನ ಮಾತು ಫಲಿಸದೆ ತೀರುದು ಎಂದು. ಈ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಕರ್ಣನ ಮಹಾ ವ್ಯಸನದಿಂದ ಲಜ್ಜೆಯಿಂದಲೂ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನೇ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಚಿಂತಿಸುತ್ತಾ ಮಹಾಬಲಿಯಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಪರಶುರಾಮನಿದ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ. ಇಲ್ಲಿಗೆ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಒಮ್ಮೆ ಪರಶುರಾಮನು ಕರ್ಣನ ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ತಲೆಯನ್ನಿಟ್ಟು ಮಲಗಿದಾಗ ಒಂದು ಕೀಟವು ಬಂದು ಕರ್ಣನ ತೊಡೆಯನ್ನು ಕಚ್ಚಿದ್ದು. ಅದರಿಂದ ಹೊರಟ ರಕ್ತ ಧಾರೆ ಪರಶುರಾಮನ ಮೈಗೆ ತಗುಲಲು ಅದರಿಂದ ಅವನು ಕೋಪಗೊಂಡು ಕರ್ಣನಿಗೆ ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟನು. ಕರ್ಣನು ಪರಶುರಾಮ ಆಶ್ರಮದಿಂದ ಹೊರಟು ಬಂದನು. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ರಾಜೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಜಯ, ಕೇಳು. ಕರ್ಣನ ಬಾಹುವೀರ್ಯಕ್ಕೂ ಅವನ ವಿನಯಕ್ಕೂ ಅವನ ಇಂದ್ರಿಯಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಅವನು ತನಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಗುರು ಶುಶ್ರೂಷೆಗೂ ಮೆಚ್ಚಿ ಪರಶುರಾಮ ಬಹಳ ಸಂತೋಷಗೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಉಪಸಂಹಾರ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸಿದ. ಹೀಗೆ ಕರ್ಣನು ಪರಶುರಾಮನಿಂದ ಎಲ್ಲ ಅಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಕಲಿತು ಆ ಭೃಗುವಿನ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿಯೇ ಸಂತೋಷದಿಂದ ವಿಜೃಂಭಿಸುತ್ತಾನೆ. ಧನುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಚಾತುರ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಒಮ್ಮೆ ಪರಶುರಾಮನು ಕರ್ಣನೊಡನೆ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಮೀಪ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಉಪವಾಸದಿಂದ ಕೃಷ್ಣನಾದ ಅವನಿಗೆ ಮಾರ್ಗಾಯಾಸದಿಂದ ಬಳಕೆ ತೋರಿತು. ಕರ್ಣನಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಸಲಿಗೆಯೋ ವಿಶ್ವಾಸವೋ ಹೆಚ್ಚದ್ದರಿಂದ ಅವನ ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ತಲೆಯನ್ನಿಟ್ಟು ಮಲಗಿದ. ಅವನಿಗೆ ಹಾಗೆ ನಿದ್ರೆ ಬಂತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಶ್ಲೇಷ್ಮಯವಾದ ದೇಹದಿಂದ ಕೂಡಿದ
ರಕ್ತ ಮಾಂಸಗಳನ್ನೇ ಆಹಾರವಾಗಿ ಉಳ್ಳದ್ದಾಗಿ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿಯೋ ಆಕಾರದಲ್ಲಿಯೋ ಭಯಂಕರವಾದ ಒಂದು ಕೀಟ ಕರ್ಣನು ಕುಳಿತಿದ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಹರಿದು ಬಂತು. ರಕ್ತಪಾಯಿಯಾದ ಆ ಜಂತುವು ಕರ್ಣನ ತೊಡೆಯ ಸಂದಿನಲ್ಲಿ ನುಗ್ಗಿ ಅವನ ತೊಡೆಯನ್ನು ಕಚ್ಚಲಾರಂಭಿಸಿತು. ಕರ್ಣನಾದರೂ ಗುರುವಿನಲ್ಲಿ ತನಗಿದ್ದ ಭಯದಿಂದ ಅದನ್ನು ಕೈಯಿಂದಲೂ ನೂಕದೆ ಬಾಯಿಂದಲೂ ಶಬ್ದ ಮಾಡಿ ಓಡಿಸದೆ ಸುಮ್ಮನಿದ್ದ. ಆ ಹುಳು ತನ್ನ ತೊಡೆಯನ್ನು ಕಚ್ಚಿ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಗುರುವಿನ ನಿದ್ರೆಗೆ ಭಂಗ ಉಂಟಾಗಬಾರದು ಎಂಬ ಭಾವದಿಂದ ಕರ್ಣನು ಆ ನೋವನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು ಅಳ್ಳಾಡದೆ ಸುಮ್ಮನಿದ್ದ. ಆಗ ಕರ್ಣನು ಸಹಿಸಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ವೇದನೆಯನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಮೈಯನ್ನು ಕದಲಿಸಿದೆ. ಆ ಹುಳಕ್ಕಾಗಲಿ ಇತ್ತಲಾಗಿ ಗುರುವಿಗಾಗಲಿ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಬಾಧೆಯಾಗದಂತೆ ಆ ಪರಶುರಾಮನನ್ನು ಹಾಗೆ ಮಲಗಿಸಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದ. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಆ ಹುಳು ಕಚ್ಚಿದ ಗಾಯದಿಂದ ರಕ್ತ ಹೊರಿದು ಪರಶುರಾಮನ ಮೈಗೆ ತಗುಲಿತು. ಒಡನೆ ಪರಶುರಾಮನಿಗೆ ಎಚ್ಚರ ಆಯಿತು. ಆ ರಕ್ತವನ್ನು ನೋಡಿ ಪರಶುರಾಮ ಕೋಪದಿಂದ ಕರ್ಣನನ್ನು ನೋಡಿ, ಶಿಷ್ಯ, ಛೀ, ಏನ್ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ? ನಾನು ಅಶುಚಿಯಾದನೆಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿನವರೆಗೆ ನೀನು ಸುಮ್ಮನಿದ್ದ ಕಾರಣ ಏನು? ನಿರ್ಭಯವಾಗಿ ನಿಜ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸು ಎಂದು ಕೇಳಿದ. ಆಗ ಕರ್ಣನು ಪರಶುರಾಮನಿಗೆ ತನ್ನ ತೊಡೆಯ ಹುಳು ಕಚ್ಚಿದ ವೃತ್ತಾಂತವನ್ನೆಲ್ಲ ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ತಿಳಿಸಿತು. ಪರಶುರಾಮನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಆ ಕ್ರಿಮಿಯು ಕಾಣಿಸ್ತು. ಆ ಹುಳುವಾದ್ರೂ 8 ಕಾಲುಗಳಿಂದ ಹರಿತವಾದ ಹಲ್ಲುಗಳಿಂದಲೂ ಸೂಜಿಯಂತಿರುವ ರೋಮಗಳಿಂದಲೂ ತುಂಬಿದ ಮೈಯಿಂದಲೂ ಕೂಡಿದ ಭಯಂಕರವಾದ ಮುಳ್ಳು ಹೊಂದಿಯ ಆಕಾರಕ್ಕಿದೆ. ಅಲರ್ಕ ಎಂಬ ಹೆಸರುಳ್ಳ ಆ ಜಂತುವು ಪರಶುರಾಮನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದೊಡನೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಾಣ ಬಿಡ್ತು. ಅದು ಆ ರಕ್ತಧಾರ ಎಲ್ಲ ತೊಯ್ದಿದ್ದ ಹಾಗೆಯೇ ಕಟ್ಟನೆ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ನೆಗಿದ್ದು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಯಿತು. ಇತ್ತಲಾಗಿ ಆ ಕ್ರಿಮಿಯ ಸತ್ತೊಡನೆ ಕತ್ತಲಾಗಿ ಅಂತರಿಕ್ಷದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರೂಪಗಳಿಂದ ತೋರುವನು, ಭಯಂಕರ ಆಕಾರನು, ಮೈಯೆಲ್ಲ ಕಪ್ಪಾಗಿ ಕಂಠದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ಉಳ್ಳದಂತ ರಾಕ್ಷಸನೊಬ್ಬನು ಮೇಘದ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ಪರಶುರಾಮನಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದಿದ್ದ. ಉತ್ಸಾಹಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ, ಹೇ ಭೃಗುವಂಶೋತ್ತಮ, ನಿನಗೆ ಮಂಗಳವಾಗಿ. ನಾನು ಒಂದು ದಾರಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಹೇ ಮುನೀಂದ್ರ, ನಿನ್ನಿಂದ ನನಗೆ ಈ ನರಕದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ನಿನಗೆ ಮಂಗಳವಾಗಲಿ. ನೀನು ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದು ನೀನು ನನಗೆ ಪ್ರಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ಆಗ ಪರಶುರಾಮನು ಆ ರಾಕ್ಷಸನನ್ನು ಕುರಿತು, ಇಲ್ಲ, ನೀನು ಯಾರೋ? ನೀನು ಈ ನರಕ ಜನ್ಮವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು? ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನನಗೆ ತಿಳಿಸು ಎಂದು. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ರಾಕ್ಷಸನು, ಮುನೀಂದ್ರ ಕೇಳು, ನಾನು ಹಿಂದೆ ಪ್ರಾಗ್ವಂಶನೆಂಬ ಪ್ರಬಲ ದೈತ್ಯನಾಗಿದ್ದೆ. ಹಿಂದೆ ದೇವಯುಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ಭೃಗುವನಿಗೆ ಸ್ನೇಹಿತನಂತೆ ನಡೆಸುತ್ತಾ ಅವನೊಡನೆ ಕಲಿತಿದ್ದು. ಅವನಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೇಮ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದ ಅವನ ಪತ್ನಿಯನ್ನ ಬಲಾತ್ಕಾರದಿಂದ ಕದ್ದೊಯ್ದೆ. ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ ಆ ಮಹರ್ಷಿ ನನ್ನನ್ನು ಶಪಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಕ್ರಿಮಿಯಾಗಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದೆ. ಭೃಗು ಪತ್ನಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಪೂರ್ವ ಪಿತಾಮಹನಾದ ಆ ಮುನಿಯು ಆಗ ಕೋಪದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲ ಪಾಪಿ, ನೀನು ಮೂತ್ರವನ್ನು ಶ್ಲೇಷವನ್ನು ಕುಡಿಯುತ್ತಾ ನರಕದಲ್ಲಿಯೇ ಸದಾ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಶಪಿಸಲು ನಾನು ದೈನ್ಯದಿಂದ ಅವನಲ್ಲಿ ಮೊರೆ ಹೊಕ್ಕು, ಹೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋತ್ತಮ, ಈ ಶಾಪದಿಂದ ನಿಮಗೆ ವಿಮೋಚನೆ ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸುವೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಭೃಗುವು, ತನ್ನ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವ ರಾಮನಿಂದಲೇ ನಿನಗೆ ಈ ಶಾಪ ವಿಮೋಚನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದ. ಈ ಸಾಧುವರೇಣ್ಯ, ನಾನು ಬುದ್ಧಿಗೆಂಟು ಇಂತಹ ಪಾಪ ಯೋನಿಯಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ನರಳಿದ್ದಾಯಿತು. ಈಗ ನಿನ್ನ ಸಮಾಗಮದಿಂದ ಈ ಪಾಪ ಜನ್ಮ ನನಗೆ ನೀಗಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆ ದೈತ್ಯನು ತಿರುಗಿ ರಾಮನಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಹೊರಟು ಹೋದ. ಆಮೇಲೆ ಇತ್ತಲಾಗಿ ಪರಶುರಾಮನು ಅತ್ಯಾಕ್ರೋಶದಿಂದ ಕರ್ಣನನ್ನು ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ದುಷ್ಟ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು ಇಂಥ ಬಾಧೆಯನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಕ್ಷತ್ರಿಯ ವೀರರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ ಧೈರ್ಯವು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಚ್ಚುಮರೆ ಮಾಡದೆ ಮನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ನಿಜ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿಬಿಡುವುದು. ಆಗ ಕರ್ಣನು ಶಾಪ ಬದಿಯಿಂದ ನಡುಗುತ್ತಾ ಆ ಪರಶುರಾಮನನ್ನು ಪ್ರಸನ್ನನಾಗಿ ಮಾಡಲು, ಓ ಭಾರ್ಗವ, ನಾನು ನಿಜವಾಗಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಲ್ಲ. ನಾನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕ್ಷತ್ರಿಯರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಬೇರೆ ಯಾರು ಸೂತ ಜಾತಿಯವನು. ನನ್ನನ್ನು ಜನರು ರಾಧೆಯ ಮಗನಾದ ಕರ್ಣ ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾನು ಅಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕಲಿಯುವ ಆಸೆಯಿಂದ ಹೀಗೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವೇಷದಿಂದ ಬಂದು ಸೇರಿದೆ. ನನ್ನ ಅಪರಾಧವನ್ನು ಮನಸ್ಸಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಬೇಕು. ನಾನು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದು ನನ್ನ ಗೋತ್ರವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದಾಗ ನಾನು ಭಾರ್ಗವ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡದ್ದಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ಉಂಟು. ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡತಕ್ಕ ಗುರುವೇ ತಂದೆ ಎನಿಸ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಭೃಗುವಂಶದವರ ಮಗ ಎಂದು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡೆ ಎಂದು. ಆಗ ಪರಶುರಾಮನ ಕೋಪದಿಂದ ದಹಿಸುವಂತೆ ಕಣ್ಣನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಬಾರಿಗೂ ಕೈ ಮುಗಿದು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಭಯದಿಂದ ನಡುಗುತ್ತಿದ್ದ ಅವನನ್ನ ಕುರಿತು, ನೀನು ಅಸ್ತ್ರದಾಸೆಯಿಂದ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳಾಡಿ ನನ್ನನ್ನು ವಂಚಿಸಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರವು ನಿನಗೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಗೆ ಬಾರದೇ ಇರಲಿ. ನೀನು ನಿನಗೆ ಸಮಾನವಾದ ವೀರನೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ವಧಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೊರತು ಇತರ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಆ ಅಸ್ತ್ರವು ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತೋರದಿರಲಿ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಲ್ಲದವನಲ್ಲಿ ಆ ಅಸ್ತ್ರವು ಎಂದಿಗೂ ಬಹುಕಾಲದವರೆಗೆ ನಿಲ್ಲಲಾರದು. ಇನ್ನು ನೀನು ಹೊರಡು. ಅನೃತವಾದಿಗಳಾದ ನಿಮ್ಮಂತವರಿಗೆ ಇದು ಸ್ಥಳವಲ್ಲ. ಹೊರಟು ಹೋಗು. ಆದರೆ ಅಸ್ತ್ರ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಸಮಾನನಾದ ಕ್ಷತ್ರಿಯನೊಬ್ಬನೂ ಇರಲಾರ ಎಂದು.
ಆಗ ಕರ್ಣನು ನ್ಯಾಯ ರೀತಿಯಿಂದ ಗುರುವಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಒಡನೆ ಆಶ್ರಮವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ದುರ್ಯೋಧನನಿಗೆ ಬಂದು ತಾನು ಅಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸುಶಿಕ್ಷಿತನಾದವನು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿಕೊಂಡ. ಇಲ್ಲಿಗೆ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಈಗ ನಾವು ಓದ್ತಾ ಇರೋ ಈ ಮಹಾಭಾರತ ದೇವಶಿಖಾಮಣಿ ನರಸಿಂಹರಾಚಾರ್ಯ ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದು. ಇದು ಮೂಲಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಹತ್ತಿರವಾದಂತಹ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಶ್ಲೋಕಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಯಾ ಅಧ್ಯಾಯ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ಅರ್ಥ ಅಂದಾಗಿ ಸೇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳೋಕ್ ಬಂದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಂದ್ರ ಕೀಟದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂತ ಅಂತ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪುರಾಣದ ಉಲ್ಲೇಖದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರೋದು. ಒಂದು ಕೀಟ ಬಂದು ಪರಶುರಾಮ ತಲೆಯನ್ನಿಟ್ಕೊಂಡು ಮಲಗಿದಾಗ ಬಂದು ಹೊರದಿದ್ದು ಅಂತ, ಅದು ಇಂದ್ರನೇ ಬಂದಿದ್ದು ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ರಾಕ್ಷಸ ಭೃಗುವಂಶದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ನನ್ನ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಪರಶುರಾಮ ಹುಡ್ತಾನೆ, ಅವನಿಂದ ನಿನಗೆ ಶಾಪ ವಿಮೋಚನೆ ಅಂತ ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಹೀಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಡಿವಿಯೇಷನ್ಸ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಪುರಾಣಗಳದು ಇದರ ಮೇಲೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚೇಂಜಸ್ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಟಿವಿ ಸೀರಿಯಲ್ ಇದಕ್ಕೆ ತರಬೇಕಾದ್ರೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನೇ ತರೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೇನೇನೋ ಸೇರಿಸ್ತದೆ. ಆ ರೀತಿ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ ಕೊಡ್ತೀವೋ, ಆದಿಕವಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ, ಹಾಗೆ ಮಹಾಭಾರತ ವ್ಯಾಸ ಮಹರ್ಷಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು, ಅದು ನಮಗೆ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿದೆ. ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಡಿವಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಬರಲು ಅದು ಸಮಂಜಸವಾಗೋದು. ಈಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಕರ್ಣನಿಗೆ ಈ ಶಾಪ ಕೀಟದಿಂದ ಇದಾಗಿ ಪರಶುರಾಮನಿಂದ ಬಂದದ್ದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಒಂದು 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ದುರ್ಯೋಧನನು ಕಳಿಂಗ ಕನ್ಯೆಯನ್ನು ಸ್ವಯಂವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ವಿವಾಹ ಮಂಟಪದಿಂದ ರಾಜಕನ್ಯೆಯನ್ನು ಕದ್ದೊಯ್ದಾಗ ಅವನನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ಬಂದ ರಾಜನು ಕರ್ಣನನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ್ರು. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಪಾಪದ ಕೂಡ ತುಂಬಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ ಕರ್ಣನಿಗೆ ಎಲ್ಲೇ ಶಾಪಗಳು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇನ್ನೊಂದು ನಾನು ಓದಿದೆ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾನೋ ಅವನು ಸಹಸ್ರ ಕವಚ ಅನ್ನೋ ಒಬ್ಬ ರಾಕ್ಷಸನು ನಾರಾಯಣ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವನು ತಪಸ್ ಮಾಡಿ, ನನಗೆ ಯಾರಿಂದ ಸಾಯಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಜಪ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರುಗಳಿಂದನೇ ಆಗ್ಬೇಕು, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡುವುದು. ಸೊ ನರ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಕವಚ ಬೆಳೆಸಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾರಾಯಣ ತಪಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನಾರಾಯಣ ತಪದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ನರ ಬಂದ. ಹೀಗೆ 999 ಹೊಡೆದಾಗಿದ್ರು. ಇನ್ನೊಂದು ಓದಿತ್ತು ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ರಾಜಧರ್ಮ ಪರ್ವ. ದುರ್ಯೋಧನ ಕಳಿಂಗ ಕನ್ಯೆಯನ್ನ ಸ್ವಯಂವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ವಿವಾಹ ಮಂಟಪದಿಂದ ರಾಜಕನ್ಯೆಯನ್ನು ಕದ್ದೊಯ್ದಾಗ ಏನೆಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೇ ಧರ್ಮಪುತ್ರ, ಕರ್ಣನು ಹೀಗೆ ಪರಶುರಾಮನಿಂದ ಅಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ದುರ್ಯೋಧನ ಸೇರಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಆಮೇಲೆ ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಳಿಂಗ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಾಂಗದ ರಾಜನ ಸ್ವಯಂವರಕ್ಕೆಂದು ಅನೇಕ ರಾಜರು ಬಂದಿರಬೇಕು. ಬಹಳ ಸಂಪತ್ ಸಮೃದ್ಧವಾದ ರಾಜಪುರ ಎಂಬ ನಗರದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ ಈ ಸ್ವಯಂವರದಲ್ಲಿ 100,000 ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ರಾಜಕುಮಾರರು ಸೇರಿರುವುದನ್ನು ಕೇಳಿ ದುರ್ಯೋಧನಿಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುವ ಉತ್ಸಾಹ ಉಂಟಾಯಿತು. ಕೂಡಲೇ ಅವನು ಕರ್ಣನನ್ನು ತನ್ನ ಸಂಗಡ ಕಳೆದುಕೊಂಡವನು ಸುವರ್ಣಮಯವಾದ ರಥವನ್ನೇರಿ ಆ ಸ್ವಯಂವರ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಇಷ್ಟರೊಳಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಶಿಶುಪಾಲ, ಜರಾಸಂಧ, ಭೀಷ್ಮಕ, ದಂತವಕ್ರ, ಕಪೋತ ರೋಮ, ನೀಲ ರುಕ್ಮಿ ಎಂಬುವರು, ಸ್ತ್ರೀ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅಧಿಪತಿಸಿದ ಮಹಾರಾಜನೆಂದು ಖ್ಯಾತಿಗೊಂಡ ಸೃಗಾಲ, ವಿಶೋಕ, ಶತಧನ್ವ, ಭೋಜ ಎಂಬುವರು, ವೀರ ಎಂಬ ರಾಜನು, ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಮಂದಿ. ದಕ್ಷಿಣ ದೇಶದ ರಾಜರು, ಬ್ಲೇಚ್ಛರು, ಆರ್ಯರು, ಪೂರ್ವೋತ್ತರ ದೇಶದವರು ಬಂದು ಸೇರಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ರಾಜರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಸುವರ್ಣ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ಸುವರ್ಣದಂತೆ ದೇಹಕಾಂತಿ ಉಂಟರು. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ತೇಜಸ್ವರು, ಹುಲಿಯಂತೆ ಬಲಾಢ್ಯ. ಹೀಗೆ ಪ್ರಬಲ ರಾಜರೆಲ್ಲರೂ ಸಭಾಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಸಾಲಾಗಿ ಕುಳಿತಿರುವಾಗ ರಾಜಕನ್ಯೆಯು ದಾದಿಯರಿಂದಲೂ ಅಂತಃಪುರ ಪರಿಚಾರಕರಿಂದಲೂ ಪರಿವೃತ್ತಿಯಾಗಿ ಸ್ವಯಂವರ ರಂಗವನ್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಸ್ವಯಂವರ ಕಾಲದ ಕ್ರಮದಂತೆ ಸಖಿಯೊಬ್ಬಳು ಆ ರಾಜಕನ್ಯೆಗೆ ಆಯಾ ರಾಜರ ಹೆಸರನ್ನ ಪ್ರಭಾವವನ್ನ ಕ್ರಮವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಬಂದಳು. ಆ ರಾಜಕನ್ಯೆಯು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನು ನೋಡಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಹಾಗೆಯೇ ದುರ್ಯೋಧನ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಬಂದು ನೋಡಿ ಅವನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಸಾಗಿದಳು. ಅವಳು ಹೀಗೆ ತನ್ನನ್ನು ಆಧರಿಸದೆ ಮುಂದೆ ಹೋದದ್ದು ದುರ್ಯೋಧನಿಗೆ ಸಹಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಅವನು ಇತರ ರಾಜರನ್ನು ಲಕ್ಷಿಸದೆ
ಆ ಕನ್ಯೆಯನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೋಗದಂತೆ ತಡೆದ. ಆಗ ದುರ್ಯೋಧನನು ತನ್ನ ವೀರ್ಯದ ಕೆಚ್ಚಿನಿಂದಲೂ ಭೀಷ್ಮ ದ್ರೋಣನ ಆಶ್ರಯ ಬಲದಿಂದಲೂ ಯಾರನ್ನೂ ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡದೆ ಆ ಕನ್ಯೆ ಹಿಡಿದು ಬಲಾತ್ಕಾರದಿಂದ ತನ್ನ ರಥಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿದ್ದ ರಾಜರನ್ನೆಲ್ಲ ಯುದ್ಧಕ್ಕಾಗಿ ಕರೆದ. ಶಸ್ತ್ರಧಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠನಿದ್ದ ಕರ್ಣನು ಅಲ್ಲಿ ಖಡ್ಗವಾಣಿಯಾಗಿ ಕೈಗೌಸಳಿಗೆಯನ್ನಿಟ್ಟು ರಥದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ದುರ್ಯೋಧನನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಇತರ ರಾಜರು ಯುದ್ಧಕ್ಕಾಗಿ ಕವಚಗಳನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತಾ ರಥಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸುತ್ತಾ ಇರಲು ಆ ಸ್ವಯಂವರ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಸನ್ನಾಹದ ಕೋಲಾಹಲದ ದೊಡ್ಡದಾಯಿತು. ರಾಜರೆಲ್ಲ ಒಂದಾಗಿ ತನ್ನ ದುರ್ಯೋಧನರನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ಕೋಪದಿಂದ ಮೇಲುಗಳ ಪರ್ವತದ ಮೇಲೆ ಮಳೆಯನ್ನು ಸುರಿಸುವಂತೆ ಎಡೆಬಿಡದೆ ಬಾಣವರ್ಷಗಳನ್ನು ಕಳೆದು. ಆದರೆ ಆಗ ಕರ್ಣನೊಬ್ಬನೇ ತನ್ನ ಹಸ್ತಲಾಘವದಿಂದ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಬಿಲ್ಲು ಬಾಣಗಳನ್ನು ಒಂದೊಂದೇ ಬಾಣದಿಂದ ಕತ್ತರಿಸಿ ಕೆಡಹಿದ. ಕೆಲವರನ್ನ ಧನುಸ್ಸಿಲ್ಲದವರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ. ಕೆಲವರು ಬಿಲ್ಲನ್ನೆತ್ತಿ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಅವರು ಕೈ ಎತ್ತಿದ ಕೈಯೊಡನೆ ಹಾಗೆಯೇ ನಿಲ್ಲುವಂತೆ ಮಾಡಿದ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಬಾಣಗಳನ್ನ ರಥಗಳನ್ನು ಶಕ್ತಿ ಗರೆ ಮುಂತಾದ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದ. ಹೀಗೆ ಕರ್ಣನು ತನ್ನ ಕೈ ಚಿಲಕದಿಂದ ಅನೇಕರ ಸಾರಥಿಗಳನ್ನು ಕೊಂದು ತನಗೆ ಎದುರಾದವರನ್ನೆಲ್ಲ ಜಯಿಸಿದ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ರಾಜನು ತಮ್ಮ ರಥಾಶ್ವಗಳನ್ನು ತಾವೇ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಓಡಿರಿ ಓಡಿ ಎಂದು ಕೂಗುತ್ತಾ ಪಲಾಯನ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಗ ದುರ್ಯೋಧನನು ಕರ್ಣನು ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದವನು ಎಂಬ ಭಾವದಿಂದ ಅವನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಸಂತುಷ್ಟನಾಗಿ ಆ ಕನ್ಯೆಯನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿಕೊಂಡು ಹಸ್ತಿನಾವತಿಗೆ ಬಂದು ಸೇರಿದ. ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಯಂವರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ರಾಜರು ಇರ್ತಿದ್ರು. ಅವಳು ಯಾರನ್ನ ಆರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ ಅವಳಿಗೆ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲದನ್ನು ಒಪ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು, ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು, ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಿದ್ರು. ಯಾರಿಗೆ ಅವಳಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಯ್ತೋ ಒಬ್ಬೊಬ್ರದ್ದು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇವರ ಪರಾಕ್ರಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ವಿವಾಹಗಳಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಕನ್ಯೆಯನ್ನು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಕೀಳು ಮಟ್ಟದ ಇದಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಪೈಶಾಚ ವಿವಾಹ, ಗಾಂಧರ್ವ ವಿವಾಹ ಅಂತಾನೆ ವೇದ ಸಮ್ಮತವಾದಂತಹ ವಿವಾಹಗಳು ಬೇರೆ ಇದೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಬರೋದು ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡೋದು, ಇಲ್ಲ ಅವಳಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಮತ್ತೊಮ್ಮ ಬರುವಂತೆ ಏನಾರು ಮಾಡಿಸಿ ಅವಳನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು, ಇಲ್ಲ ಹಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕ್ರಯಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡಂತೆ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಇಲ್ಲ ಕದ್ದು ಬಿಟ್ಟು ತಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು. ಇವಾಗ ಇವನ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಆತರ ಬಲಾತ್ಕಾರವಾಗಿ ಅವಳನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರೋದು. ಇದೆಲ್ಲ ಆ ಕೆಟಗರಿ ಸೇರುವಂತಹದ್ದು. ಮುಂದದು 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನೇ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಕೃಷ್ಣನು ತೋರಿಸುತ್ತಿರುವ ಪರಾಕ್ರಮಗಳು. ಅವುಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಸಹಿಸಲಾರದೆ ಮಗಧ ದೇಶಾಧಿಪತಿಯಾದ ಜರಾಸಂಧ ಅವನನ್ನ ತನ್ನೊಡನೆ ದ್ವಂದ್ವ ಯುದ್ಧಕ್ಕಾಗಿ ಕರೆದ. ದಿವ್ಯಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಬಲ್ಲ ಅವರಿಬ್ಬರು ಪ್ರಬಲ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯಿತು. ಇಬ್ಬರು ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾಗಿ ವಿವಿಧ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಸುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಕೊನೆಗೆ ಅವರಿಬ್ಬರಲ್ಲಿಯೂ ಬಾಣಗಳು ತೀರಿ ಹೋಗಿ ಇಬ್ಬರ ಧನಸ್ಸು ಮುರಿದು ಅವರಿಬ್ಬರ ಖಡ್ಗಗಳು ತುಂಡಾದವು. ಆಮೇಲೆ ಇಬ್ಬರು ರಥದಿಂದ ಹಾರಿ ನೆಲದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಯುದ್ಧಕ್ಕಾಗಿ ನಿಂತು. ಈ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಕರ್ಣನು ಬಾಹುಕಂಟಕ ಎಂಬ ಒಂದು ಯುದ್ಧ ಕ್ರಮದಿಂದ ಜರೆಯಿಂದ ಜೋಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದ ಮಗಧ ರಾಜನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಆ ಸಂಧಿ ಭಾಗವನ್ನು ಸುಳಿದ. ಆಗ ಜರಾಸಂಧನು ಕರ್ಣನಿಂದ ತನ್ನ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಉಂಟಾದ ವಿಕಾರವನ್ನು ನೋಡಿ ಆ ಕರ್ಣನ ಪರಾಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚಿ ಅವನಲ್ಲಿ ವೈರ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಕರ್ಣ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಮಾಲಿನಿ ಎಂಬ ನಗರಿಯನ್ನ ಅವನಿಗೆ ಪಾರಿತೋಷಿಕವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟ. ದುರ್ಯೋಧನ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂಗರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅಂಗಾಧಿಪತಿ. ಇವನು ಮಾಲಿನಿ ಎಂಬ ನಗರವನ್ನು ಇವನಿಗೆ ಪಾರಿತೋಷಿಕವಾಗಿ ಜರಾಸಂಧ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ.
ಹೋಗಿತ್ತು ಮತ್ತೆ ಬಂತು. ತನ್ನ ದುರ್ಯೋಧನ ಕೊಟ್ಟ ಅಂಗದೇಶಗಳಿಗೆ ರಾಜನಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಚತುರ್ವರ್ಣಗಳನ್ನ ಧರ್ಮದಿಂದ ಪಾಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಎಂಬ ವೃತ್ತಾಂತ ಮೊದಲೇ ತಿಳಿದಿದೆ. ಯುಧಿಷ್ಠಿರ, ಹೀಗೆ ಕರ್ಣನು ಅಸ್ತ್ರ ಚಾತುರ್ಯದಿಂದ ಲೋಕ ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾದದ್ದನ್ನು ಕಂಡು ದೇವೇಂದ್ರನು ನಿಮ್ಮ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಅವನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವನಿಗೆ ಜನ್ಮ ಸಿದ್ಧವಾದ ಕವಚ ಕುಂಡಲಗಳೆರಡನ್ನು ಯಾಚಿಸಿದಾಗ ಮಹಾ ಉದಾರ ಸ್ವಭಾವವುಳ್ಳಂತಹ ಕರ್ಣ ಅವೆರಡನ್ನು ತನ್ನ ಮೈಯಿಂದ ಸುಲಿದು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟ. ಅವನು ದೇವತೆಗಳ ಮಾಯಿಗೆ ಮರುಳಾಗಿ ತನಗೆ ಸಹಜವಾಗಿದ್ದ ಕವಚ ಕುಂಡಲಗಳೆರಡನ್ನು ಕಿತ್ತುಕೊಟ್ಟದ್ದರಿಂದಲೇ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಎದುರಾಗಿ ಅರ್ಜುನನಿಂದ ಹತನಾದ. ಹೇ ಧರ್ಮರಾಜ, ಆ ಕರ್ಣನ ಮರಣಕ್ಕೆ ಒಂದೆರಡು ಕಾರಣ ಅಲ್ಲ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಶಾಪ ಒಂದು, ಗುರುವಾದ ಪರಶುರಾಮನ ಶಾಪ ಒಂದು, ಕುಂತಿಗೆ ಅವನು ಮಾಡಿದ ವಾಗ್ದಾನ ಒಂದು, ಇಂದ್ರನ ಮೋಸ ಒಂದು. ಇವಿಷ್ಟು ಅಲ್ಲದೆ ಅತಿರಥ ಮಹಾರಥವನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡುವಾಗ ಭೀಷ್ಮನು ಆ ಕರ್ಣನಿಗೆ ಅವಮಾನದಿಂದ ಉತ್ಸಾಹ ಭಂಗವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ಏನು ಭೀಷ್ಮ ಇವರ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಅವನು ಅರ್ಧರಥಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು. ಮಹಾರಥರು ಪರಶುರಾಮನ ಶಾಪ ಒಂದು, ಕುಂತಿಗೆ ಅವನು ಮಾಡಿದ ವಾಗ್ದಾನ, ಇಂದ್ರನ ಮೋಸ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅತಿರಥ ಮಹಾರಥನನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡುವಾಗ ಭೀಷ್ಮನು ಆ ಕರ್ಣನಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಅವಮಾನದಿಂದ ಉತ್ಸಾಹ ಭಂಗವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಶಲ್ಯನು ಯುದ್ಧ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಮಾಡಿದ ತೇಜೋವಧೆ, ಕೃಷ್ಣನ ನೀತಿ ತಂತ್ರಗಳು, ಇವೆಲ್ಲ ಆ ಕರ್ಣನ ಸಾವಿಗೆ ಸಹಕಾರಿಗಳಾಗಿದ್ವು. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಅರ್ಜುನನು ಆಗಿನ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಂದ್ರ, ರುದ್ರ, ಯಮ, ವರುಣ, ಕುಬೇರ, ಕೃಪ, ದ್ರೋಣ ಎಂಬ ಇವರೆಲ್ಲರಿಂದ ತನಗೆ ಲಭಿಸಿದ ದಿವ್ಯಾಸ್ತ್ರ ಬಲವನ್ನೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಗಾಂಧೀವ ಎಂಬ ದಿವ್ಯ ಧನುಸ್ಸಿನ ಸಹಾಯದಿಂದಲೇ ಅವನನ್ನು ಕೊಂದನು. ಹೇ ರಾಜೇಂದ್ರ, ಸೂರ್ಯ ಸಮಾನ ತೇಜಸ್ಸುಳ್ಳ ನಿನ್ನ ಸಹೋದರನು ಕರ್ಣನು ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ ಹಲವು ಶಾಪಗಳಿಂದಲೂ ಅನೇಕ ಜನರ ವಂಚನೆಯಿಂದಲೂ ಅವನಿಗೆ ಮರಣಕ್ಕೆ ಈಡಾದ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನೀನು ಗುರುತಿಸಬೇಕಾದ್ದಿಲ್ಲ ಎಂದ. ಇಲ್ಲಿಗೆ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಕುಂತಿಯು ಯುಧಿಷ್ಠಿರನನ್ನ ಸಮಾಧಾನಗೊಳಿಸಿದ್ದು. ಆಗ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನು ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ರಹಸ್ಯ ನಿಲ್ಲಬಾರದು ಎಂದು ಶಾಪವನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು. ಹೇ ಜನಮೇಜಯ ರಾಜ, ಇಷ್ಟನ್ನು ಹೇಳಿ ನಾರದನು ಸುಮ್ಮನಾದ. ರಾಜಸಿಯಾದ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನಾದರೂ ಚಿಂತೆಯಿಂದ ಯೋಚಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದ. ಹೀಗೆ ವ್ಯಸನದಿಂದ ಮುಖವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಿ ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸಿ ಸೈನ್ಯದಿಂದ ಕೊರಗುತ್ತಾ ಸರ್ಪದಂತೆ ನಿಟ್ಟುಸಿ ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದ ಧರ್ಮರಾಜನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಕುಂತಿಯು ದುಃಖಿತಳಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಮೃದು ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಆಲೋಚಿತ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳತೊಡಗಿದ್ದು. ಹೇ ಮಹಾಬಾಹು ಯುಧಿಷ್ಠಿರ, ನೀನು ಹೀಗೆ ದುಃಖಿಸಬಾರದು. ವ್ಯಸನವನ್ನ ಬಿಡು, ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳು. ನಿನ್ನ ಸಹೋದರನಾದ ಕರ್ಣನಿಗೆ ಮೊದಲೇ ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಹೋದರ ಭಾವದಿಂದಿದ್ದು ತಮ್ಮಂದಿರಾದ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತಿರಬೇಕು ಎಂದು ಎಷ್ಟೋ ಇದರಿಂದ ಹೇಳಿದೆ. ಹಿತೈಷಿಯಾದ ಮಿತ್ರನು ತನ್ನ ಸುಹೃತ್ತುಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಹಿತವನ್ನು ಹೇಳಿದನೋ ಹಾಗೆ ಅವನ ತಂದೆಯಾದ ಸೂರ್ಯದೇವನು ಕೂಡ ನನ್ನ ಮುಂದೆಯೂ ಸ್ವಪ್ನಾಂತದಲ್ಲಿಯೂ ಅವನಿಗೆ ಬುದ್ಧಿವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ. ತಂದೆಯಾದ ಆ ಸೂರ್ಯನಿಂದಾಗಲಿ ನನ್ನಿಂದಾಗಲಿ ಅವನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ತಿರುಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಸ್ನೇಹ ನಿರೂಪಣೆಗಳಿಂದ ಅವನನ್ನು ಸಮಾಧಾನಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ಇನ್ನೊಡನೆ ಒಂದಾಗಿ ಕಲೆತಿರುವಂತೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಸೂರ್ಯನು ಕೂಡ ಹೇಳಿದನು. ಆಮೇಲೆ ಕಾಲ ಪ್ರೇರಿತನಾದ ಅವನು ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ವೈರವನ್ನೇ ಬೆಳೆಸುತ್ತಾನೆ, ನಿಮಗೆ ಕೆಡಕನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದೆ. ಅದರಿಂದ ನಾನು ಅವನನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿ ಅಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿ ಬಂದೆ ಎಂದು. ಕುಂತಿ ಈ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಧರ್ಮರಾಜನ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಸುರಿಸುತ್ತಾ ವ್ಯಸನದಿಂದ ತಾಯಿಯನ್ನು ಕುರಿತು, ಅಮ್ಮ, ಹೇಗೂ ನೀನು ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಮರೆಸಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ವಂಚಿಸಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ವ್ಯಸನಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ದುಃಖ ಕೋಪಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅಡಗಿಸಲಾರದೆ ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿಯೂ ರಹಸ್ಯವು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲದಿರಲಿ
ಸ್ತ್ರೀಯರು ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅಸಮರ್ಥರಾಗಲಿ ಎಂದು ಶಪಿಸಿಬಿಟ್ಟ. ಹೀಗೆ ಧರ್ಮರಾಜನ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಹತರಾದ ಮಕ್ಕಳು, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು, ಬಂಧುಗಳು, ಸುಹೃತ್ತುಗಳು ಇವರನ್ನೆಲ್ಲ ನೆನೆಸಿಕೊಂಡು ಹೊಗೆಯಾಡುವ ಬೆಂಕಿಯಂತೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಂಕಟದಿಂದ ಕುದಿಯುತ್ತಾ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಜಿಹಾಸೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಯಾಕೆ ಹೆಂಗಸರಲ್ಲಿ ರಹಸ್ಯ ನಿಲ್ಲಲ್ಲ? ಅವ್ರಿಗೇನೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಹೇಳದೇ ಇದ್ರೆ ಆಗುದೇ ಇಲ್ಲ, ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಯಾಕಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ ಕೇಳಿದ ಮಾರ್ತ ಏನ್ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದೇನೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅದು ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ ಹೇಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಯುಧಿಷ್ಠಿರನು ಕರ್ಣ ವಧಕ್ಕಾಗಿ ವ್ಯಸನ ಪಟ್ಟಿದ್ದು. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಜಯ ರಾಜ. ಧರ್ಮಾತ್ಮನಾದ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನಾದ್ರೂ ತಾಯಿಯು ಅಷ್ಟು ವಿಧವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಕರ್ಣನನ್ನ ನೆನೆಸಿಕೊಂಡು ದುಃಖದಿಂದ ಕೊರಗುತ್ತಲೇ ಇದ್ದ. ವ್ಯಸನದಿಂದಲೂ ಸಂಕಟದಿಂದಲೂ ಬಾರಿ ಬಾರಿಗೂ ನಿಟ್ಟುಸಿ ಬಿಡುತ್ತಾ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದ ಅರ್ಜುನನನ್ನು ನೋಡಿ ವ್ಯಸನದಿಂದ ಹೀಗೆಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಹೇ ಅರ್ಜುನ, ನಾವು ವೃಷ್ಟಿಗಳ ಅಥವಾ ಅಂಧಕರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷಾಟನವನ್ನೇ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾತಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೀಗೆ ನಿರ್ಮೂಲವಾಗಿ ಕೊಂದು ಇಂತಹ ದುಸ್ಥಿತಿಗೆ ಈಡಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೋ ದುಃಖವೋ ಅಥವಾ ಸುಖವೋ ಇದ್ರದಾಗ್ಲಿ ಭಾವೋದ್ವೇಗ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡುದು. ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ಅಂದ್ರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯುವರ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್. ಉದ್ವೇಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಹೇಳಿ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನದಕ್ಕೆ ಏನೇನೋ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಬರುವಂತಾರೆ. ಸೊ ಇವನ್ಗೂ ಏನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ, ಧರ್ಮರಾಜನಿಗೂ ಕೂಡ. ವ್ಯಸನದಿಂದಲೂ ಸಂಕಟದಿಂದಲೂ ಬಾರಿ ಬಾರಿಗೂ ನಿಟ್ಟಸಿರುವುದಕ್ಕ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನ್ ನೋಡಿ ವ್ಯಸನದಿಂದ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಹೇ ಅರ್ಜುನ, ನಾವು ವೃಷ್ಣಿಗಳ ಅಥವಾ ಅಂಧಕರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷಾಟನವನ್ನೇ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾತಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೀಗೆ ನಿರ್ಮೂಲವಾಗಿ ಕೊಂದು ಇಂತಹ ದುಸ್ಥಿತಿಗೆ ಈಡಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳೆಲ್ಲರೂ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಧರ್ಮದ ಪೂರ್ಣ ಫಲವನ್ನು ಪಡೆದು ಉತ್ತಮ ಗತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವೇ ಕೆಡಿಸಿಕೊಂಡು ಯಾವ ಧರ್ಮದ ಫಲವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದಂತಾಯ್ತು. ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸುಡಬೇಕು, ಈ ಸೇನಾ ಬಲವನ್ನ, ಈ ರಾಜ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನ, ಈ ಪೌರುಷವನ್ನ ಸುಡಬೇಕು. ಅರ್ಥದ ಆಸೆಯಿಂದ ನಾವು ಇಂತಹ ಆಪತ್ತಿಗೆ ಗುರಿಯಾದ. ಅರ್ಥ ಅನರ್ಥಂ ಭಾವಯ ನಿತ್ಯಂ. ಹಣ ಇದೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ರಾಜ್ಯದ ಲೋಭ. ಈಗ ನನಗೆ ತೋರುವುದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ರಾಜಧರ್ಮಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೊರೆದು ಬಿಡುವುದೇ ಒಳ್ಳೆಯದು. ತಾಳ್ಮೆ, ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ, ಶುಚಿತ್ವ, ಇತರರಲ್ಲಿ ದ್ವೇಷ ಮಾತ್ಸರ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು, ಅಹಿಂಸೆ, ಸತ್ಯ, ಇವು ಲೋಕಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೆಲರು. ಇವು ಮನಚಾರಿಗಳಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಧರ್ಮಗಳು. ಈಗ ನಾವಾದರೂ ಲೋಭ ಮೋಹಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ದಂಭವನ್ನ ಗರ್ಭವನ್ನ ಹಿಡಿದು ರಾಜ್ಯದಿಂದುಂಟಾಗುವ ಕ್ಲೇಶಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸುವ ಆಸೆಯಿಂದ ಈ ದುರವಸ್ಥೆಗೆ ಈಡಾದ. ಹೇ ಭಾರತ, ನಮ್ಮ ಕೈಯಾರೆ ಕೊಂದ ಬಂಧುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡುತ್ತಿರುವ ನಮಗೆ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾದರೂ ಯಾವನು ತಾನೇ ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸಬಲ್ಲ? ನಾವು ನಮ್ಮ ಸುಖಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬಂಧುಗಳನ್ನು ಕೊಂದಂತಾಯ್ತು. ಈ ಭೂಮಿಗಾಗಿ ನಾವು ಕೊಲ್ಲಬಾರದವರನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಂದು ಹಣವನ್ನು ಬಂಧುಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಕಚ್ಚಾಡುವ ನಾಯಿಗಳಂತೆ ನಾವು ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೊಡೆದಾಡಿ ಈ ಅಮಂಗಳನ್ನ ತಂದುಕೊಂಡೆವು. ಆ ನಾಯಿಗಳು ತಮ್ಮೊಳಗೆ ಜಗಳ ಮಾಡಿ ಗೆದ್ದ ಮೇಲೆ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಾ ಸುಖ ಬರುತ್ತದೆ. ನಮಗೆ ಬಂಧುಗಳು ನಷ್ಟ ಆಯ್ತು, ರಾಜ್ಯ ಭೋಗವೂ ಪ್ರಿಯವಲ್ಲದಂತಾಯ್ತು. ಈಗ ನಮ್ಮಿಂದ ಯಾರು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟರು ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲ. ಈ ಸಮಸ್ತ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸುವರ್ಣದ ರಾಶಿಗಳನ್ನ, ಗಜ ತುರಗ ಸಮೂಹಗಳನ್ನ ಪ್ರತಿಫಲವಾಗಿ ಪಡೆಯಬಹುದಾದ ಯಾರನ್ನು ಬಿಡಬಾರದು ಅಂತವರೆಲ್ಲ ಈಗ ನಮ್ಮಿಂದ ಹತರಾದರು. ಕಾಮ, ಕ್ರೋಧ, ಮಾತ್ಸರ್ಯಾದಿ ದುರ್ಗುಣಗಳಿಗೆ ಹೆಸರಾಗಿ ಅವರು ಮೃತ್ಯು ಎಂಬ ವಾಹನವನ್ನೇರಿ ಯಮಪುರಿಯನ್ನು ಸೇರಿಬಿಟ್ರು. ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಮುಂದೆ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ತಮಗೆ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದ ಕ್ಷೇಮಗಳನ್ನ ಅಭ್ಯುದಯವನ್ನು ಕೋರಿಯೇ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಆಸೆ ಪಡ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯೆಯನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾರೆ, ಹಿರಿಯರನ್ನು ನಮಸ್ಕರಿಸ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟೋ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಸಹಿಸ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಕೂಡ ಉಪವಾಸ, ಯಾಗ, ವ್ರತ, ಮಂಗಳ ಕಾರ್ಯ ಮುಂತಾದ ಹಲವು ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ ಗರ್ಭವನ್ನು ಧರಿಸ್ತಾರೆ. 10 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಆ ಗರ್ಭಭಾರವನ್ನು ಕಷ್ಟದಿಂದ ಹೊತ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಆಗಲೂ ಅವರಿಗೆ ಇದರ ಪ್ರಸವವು ಕ್ಷೇಮದಿಂದ ಆದ್ರೆ, ಮಗು ಹುಟ್ಟಿ ಕ್ಷೇಮದಿಂದ ಬದುಕಿದ್ರೆ, ಅವರು ಬದುಕಿ ಬೆಳೆದು ಬಲಾಢ್ಯರಾಗಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಗೌರವವನ್ನು ಪಡೆದರೆ ಆಗ ಅವರಿಂದ ಇಹಪರಗಳೆರಡಲ್ಲಿಯೂ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಖವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು ಎಂದು ಬಹುಧೈರ್ಯದಿಂದ ಅಲುಗುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಕುರುಕುಲದವರಿಗೆ ಆ ಕೋರಿಕೆ ಎಲ್ಲವೋ ಭಗ್ನವಾಯಿತು. ನಮ್ಮ ಕುರುಕುಲದ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಆಶೆ ಎಲ್ಲವೋ ನಿಷ್ಫಲವಾಗಿ ಮುಗಿತು. ಒಳ್ಳೆ ಯೌವನವಂತರಾಗಿ ಕುಂಡಲಾದಿ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು
ಹತರಾಗಿ ಬಿದ್ದಿರೋದನ್ನ ಅವರು ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡುವಂತಾಯ್ತು. ಅಯ್ಯೋ, ಇವರು ರಾಜಕುಮಾರರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ರಾಜಭೋಗಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲಿಲ್ಲ, ಪಿತೃಗಳಿಗೂ ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ತಾವು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದ ಗುಣವನ್ನು ತೀರಿಸಲಿಲ್ಲ, ತಾವು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಾರ್ಥಕ್ಯವೇನೂ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಯಮಪುರಿಯನ್ನು ಸೇರಿಬಿಟ್ರು. ಆಶೋತ್ತರದಿಂದ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಾತಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗಲೇ ಈ ರಾಜರೆಲ್ಲರೂ ಹತಪ್ರಾಯ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಮಾತ್ಸರ್ಯಗಳಿಂದ ಪ್ರವರ್ತಿಸಿದವರು ಆ ಜೈದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಫಲವನ್ನ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ವಲ್ಪವಾದರೂ ಅನುಭವಿಸಲಾರರು, ಇದು ನಿಶ್ಚಯ. ಪಾಂಚಾಲರಲ್ಲಿಯೂ ಕುರುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸತ್ತವರು ಸತುವಾಗಿಯೇ ಹೋದರು. ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ಭೋಗವೂ ಲಭ್ಯವಲ್ಲ ಎಂಬುದು ನಿಶ್ಚಯವೇ. ಬದುಕಿದ್ದ ನಮಗೂ ಅದೇ ಗತಿ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಜೈದ ಫಲವನ್ನೇನು ಅನುಭವಿಸುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಅವರಂತೂ ಜಯಿಸಲಿಲ್ಲ, ನಾವು ಜಯಿಸಿಯೂ ಫಲ ಇಲ್ಲ. ಮೃತರಾದವರು ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನಾಗಲಿ ಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನಾಗಲಿ ಗೀತ ವಾದ್ಯ ಸುಖಗಳನ್ನಾಗಲಿ ಅನುಭವಿಸಲಿಲ್ಲ. ಸುಹೃತ್ತುಗಳ ಮತ್ತು ಮಂತ್ರಿಗಳ ಹಿತ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನಾಗಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರ ಮಂತ್ರೋಪದೇಶಗಳನ್ನಾಗಲಿ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಉತ್ತಮ ರತ್ನಗಳನ್ನಾಗಲಿ ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನಾಗಲಿ ಅನುಭವಿಸಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಯಾವ ಸುಖವನ್ನೂ ಪಡೆಯುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಪ್ಯಗಳಾದ ಲೋಕಗಳನ್ನು ನಾವು ಪಡೆಯುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಲೋಕನಾಶಕ್ಕೆ ನಾವೇ ಕಾರಣಭೂತರು ಎಂದು ಜನಗಳು ಎಣಿಸ್ತಾರೆ. ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಪುತ್ರರಿಂದ ಅವಮಾನಿತರಾದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಫಲವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಈಗ ಈ ಲೋಕ ಅಪವಾದಕ್ಕೂ ಈಡಾಗಲ್ಲ. ನಿರಪರಾಧಿಗಳಾದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ದುರ್ಯೋಧನ ಯಾವಾಗಲೂ ದ್ವೇಷವನ್ನಿಟ್ಟು ಕಪಟವೃತ್ತಿಯನ್ನೇ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನು ದ್ವೇಷವೇ ಜೀವನವನ್ನಾಗಿ ಉಳ್ಳವನು. ನಮ್ಮ ಮೇಲ್ಮೆಯನ್ನು ಕಂಡಾಗ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜನೂ ಕೂಡ ಅತೃಪ್ತಪಟ್ಟು ಮುಖ ವಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾ ಇದ್ದ. ಶಕುನಿಯು ಆಗಾಗ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯುದಯವನ್ನೇನಾದರೂ ತಿಳಿಸಿದ್ರೆ ಅವನ ಮುಖ ಬಿಳುಪೇರಿ ಮೈ ಬಿಡವಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನು ತನ್ನ ಪುತ್ರನಲ್ಲಿರುವ ಮೋಹದಿಂದ ಅವನು ದುರ್ಮಾರ್ಗಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಅನುಮತಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದ. ಮತ್ತು ಆತನ ತಂದೆಯಾದ ವಿಷ್ಣುನನ್ನಾಗ್ಲಿ ವಿದುರನನ್ನಾಗ್ಲಿ ಕೇಳದೆ, ಅವರ ಮಾತನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡದೆ ನಮ್ಮ ಹಾಗೆಯೇ ತನ್ನ ಇಷ್ಟ ಬಂದಂತೆ ಹೋದ. ಅಶುಚಿಯು ಪರಮಲುಬ್ಧನು ಕಾಮವಶನೂ ಆದ ತನ್ನ ಪುತ್ರನನ್ನ ಅವನು ಅಡಗಿಸಲಾರದೆ ಹೋದ. ಆ ದುರ್ಯೋಧನ ತನ್ನ ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಲೆಗೆ ಗುರಿ ಮಾಡಿ ವೃದ್ಧರಾದ ಆ ತಾಯಿ ತಂದೆಗಳಿಬ್ಬರನ್ನು ದುಃಖಾಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಡಗಿ ಪ್ರಕಾಶಮಾನದ ತನ್ನ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಕೆಡಿಸಿಕೊಂಡ. ಪಾಪ ಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳ ಆತನು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದ್ವೇಷ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಕುದೀತಾ ಇದ್ದ. ಅರ್ಜುನ, ಸತ್ಕುಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂಧುತ್ವ ಸಂಬಂಧವುಳ್ಳ ಯಾವನೂ ಕೂಡ ತಾನೇ ತನ್ನ ಇಷ್ಟ ಜನರೊಡನೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದುರ್ಯೋಧನ ಹೇಳಿದಂತೆ ಕ್ರೂರ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಬಾಯಿಂದ ನುಡಿತಾನೆ. ಕುರುಕುಲದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೂರ್ಯನಂತೆ ತೇಜಸ್ಸಿನಿಂದ ದಿಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಬೆಳಗವಲ್ಲವರು. ನಮ್ಮೊಳಗಿನ ದ್ವೇಷದಿಂದ ಈಗ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ತಲೆ ಎತ್ತಲಾರದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟುವುದು. ನಮ್ಮ ಮೇಲಿನ ದ್ವೇಷವೇ ಪುರುಷಾಕೃತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದಂತಿದ್ದ ದುರ್ಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳ ಆ ದುರ್ಯೋಧನನು ನಮ್ಮಿಂದ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾದ. ಈ ದುರ್ಯೋಧನಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕುಲವೇ ನಾಶವಾಯಿತು. ಪದಾರ್ಥರಲ್ಲದವರನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಂದು ನಾವು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಪವಾದಕ್ಕೀಡಾದೆವು. ಕುಲಘಾತಕನು ದುರ್ಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳವನು ಪಾಪ ಪುರುಷನೂ ಆದಂತಹ ಆ ದುರ್ಯೋಧನನ್ನ ರಾಜ್ಯಾಧಿಪತಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನು ಈಗ ಸಂಕಟ ಪಡಬೇಕಾಯಿತು. ಶೂರರೆಲ್ಲರೂ ಹತರಾದರು. ಮಹಾಪಾಪಕಾರಿಗಳು ನಡೆದು ಹೋದವು. ದೇಶವೆಲ್ಲ ಹಾಳಾಯಿತು. ಶತ್ರುಗಳನ್ನ ಕೊಂದದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಕೋಪವೇನೋ ಅಡಗೋಯಿತು. ಈಗ ದುಃಖವು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ಕೊಲ್ತಾ ಇದೆ. ಅರ್ಜುನ, ಮಾಡಿದ ಪಾಪವು ಸತ್ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ನೀಗುತ್ತೆ ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ತಾನು ಮಾಡಿದ ಪಾಪವನ್ನ ಮತ್ತೊಬ್ಬರನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡುವುದು, ದಾನ ಮಾಡೋದು, ತಪಸ್ಸು ಮಾಡೋದು, ನಿವೃತ್ತಿ ಧರ್ಮದಿಂದ ವೈರಾಗ್ಯವನ್ನು ಹಿಡಿಯುವುದು, ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸೋದು, ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಜಪಗಳಲ್ಲಿ ನಿರತನಾಗಿರುವುದು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಈ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸರ್ವತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದವನು ತಿರುಗಿ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಪ್ರವರ್ತಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು, ಅವನು ಜನನ ಮರಣಗಳನ್ನು ತಿರುಗಿ ಹೊಂದಲಾರ ಎಂದು ವೇದಗಳು ಉಪದೇಶಿಸುವುದರಿಂದ ವಿವೇಕಿಯಾದನು ತ್ಯಾಗ ಎಂಬ ಯೋಗ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಧನಂಜಯ, ಈಗ ನಾನು ಸರ್ವಸಂಗ ಪರಿತ್ಯಾಗ ಎಂಬ ಆ ಯೋಗವನ್ನೇ ಹಿಡಿದು ಸುಖ ದುಃಖಾದಿ ದ್ವಂದ್ವಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೀಗಿ ಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿ ಮುನಿ ಧರ್ಮವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ತಪೋವನಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಎಂದು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದವನು ಕುಟುಂಬದ ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಬೀಳುವುದರಿಂದ ಅವನು ಸರಿಯಾಗಿ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾರ ಎಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ನನಗೆ ಅದು ಅನುಭವಸಿದ್ಧವಾಗಿಯೂ ಇದೆ. ರಾಜ್ಯಾದಿ ಪರಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಕೋರಿಯೇ ನಾನು ಈ ಪಾಪಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರವರ್ತಿಸಿದೆ. ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮವನ್ನು ಹಿಡಿದ ಮನುಷ್ಯನು ತಿರುಗಿ ತಿರುಗಿ ಜನನ ಮರಣಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಗತಿಯನ್ನೇ ಒಂದು ಮನೆ ಹೊರತು ಪೂರ್ಣವಾದ ಬಂಧಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಲು ಅವನಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಪರಿಗ್ರಹಗಳನ್ನ, ರಾಜ್ಯವನ್ನ, ಸುಖಗಳನ್ನು ತೊರೆದು ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಕಾಡಿಗೆ ಹೊರಟೋಗ್ತೇನೆ. ಆಗಲೇ ನನಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಮಮತೆಯು ದುಃಖವು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಆಸೆ ಇದ್ರೆ ಈಗ ನಿಷ್ಕಂಠವಾಗಿರುವ ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನ
ನೀನು ಕ್ಷೇಮದಿಂದ ಪಾಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನನಗೇನು ಈ ರಾಜ್ಯದಿಂದಾಗಲಿ ಭೋಗಗಳಿಂದಾಗಲಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಏನು ತೋರ್ಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಯುಧಿಷ್ಠರನು ಇಷ್ಟು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ಸುಮ್ಮನಾಗಲು ಅರ್ಜುನನು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವನ್ನು ಹೇಳತೊಡಗಿದ. ಇಲ್ಲಿ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಯುಧಿಷ್ಠನಿಗೆ ಅರ್ಜುನನ ಪ್ರತಿ ಉತ್ತರಗಳು. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಹೇ ಜನಮೇಜಯ ರಾಜ, ಯುಧಿಷ್ಠನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಅಣ್ಣನು ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನನ್ನು ನಿಂದಿಸಿದಂತೆ ತೋರಿತು. ಆ ಮಾತುಗಳು ಅವನಿಗೆ ದುಸ್ಸಹವಾಗಿ ಕಂಡು ಬಂದವು. ಮಾತಿನಲ್ಲಿಯೋ ಪರಾಕ್ರಮದಲ್ಲಿಯೋ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹಿಂಜರಿಯದ ಸ್ವಭಾವವುಳ್ಳಂತ ಅರ್ಜುನ ಆವೇಶಯುಕ್ತವಾದ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಕೋಪಗೊಂಡಂತೆ ತೋರಿಸಿ ಕಡೆ ಬಾಯಿಗಳನ್ನು ನಿಕ್ಕುತ್ತಾ ಕುಸಿನಗೆಯೊಡನೆ ಅಣ್ಣನನ್ನು ನುಡಿತೋ, ಅಣ್ಣ, ನೀನು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಲ್ಲದ ವೀರ್ಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಮಹತ್ತಾದ ಈ ಸಂಪತ್ತನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದಿದ್ದೀಯಾ? ಆಹಾ, ನಿನ್ನ ದುಃಖವೇನು, ನಿನ್ನ ಪ್ರಯಾಸ ಏನು, ನಿನ್ನ ಭಯ ಏನು, ಇವೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ನೀನು ನಿನ್ನ ಸ್ವಧರ್ಮದಿಂದ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಕೊಂದು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದೆ. ಹೀಗೆ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆಯೂ ಸ್ಥಿರ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲದೆ ನಿಷ್ಕಂಟಕವಾದ ಈ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ತಾನೇ ಬಿಡ್ತೀಯೋ ನಾನು ಕಾಣೆ. ಪೌರುಷವಿಲ್ಲದ ಹೇಡಿಗಳಿಗೋ ಸೋಮಾರಿಗಳಿಗೋ ರಾಜ್ಯ ಹೇಗೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ? ಹೇ ಅಣ್ಣ, ಹಿಂದೆ ನೀನು ಅಷ್ಟು ಕೋಪಾವಿಷ್ಟನಾಗಿ ಅನೇಕ ರಾಜರನ್ನು ಕೊಲಿಸಿದ್ದೇಕೆ? ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾವನು ನಿರ್ಗತಿಕನಾಗಿ ಅಪ್ರಸಿದ್ಧನಾಗಿ ಸಂತಾನ ಸಮೃದ್ಧಿ ಪಶು ಸಮೃದ್ಧಿ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲದವನಾಗಿ ಅನಾಮಧೇಯ ಎನಿಸ್ತಾನು ಅಂಥವನು ಭಿಕ್ಷಾಟನದಿಂದ ಜೀವಿಸಬೇಕೆಂದು ಬಯಸ್ತಾನೆ. ಅಂಥವನು ಸ್ವಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಯಾವ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಆಸೆ ಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲ ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿ ಹೊಂದಿ ಪಶು ಪುತ್ರ ಸಮೃದ್ಧಿ ಉಳ್ಳವನಾಗಿರುವವನು ಎಂದಿಗೂ ಪಾಪಿಷ್ಟವಾದ ಇಂತಹ ಭಿಕ್ಷಾವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಲಾರ. ಈಗ ನೀನು ಕೈಗೆ ಬಂದ ರಾಜ್ಯವನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಕೇವಲ ಹೀನವಾದ ಕಾಪಾಲ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಜೀವಿಸಿದ್ರೆ ಲೋಕವು ನಿನ್ನನ್ನು ಏನಂದು ಹೇಳುತ್ತೆ? ಸಮಸ್ತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದಿನ ಅಭ್ಯುದಯವನ್ನೆಲ್ಲ ತೊರೆದು ಅಕಿಂಚನನಾದ ಅವಿವೇಕಿಯಂತೆ ಈಗ ನೀನು ಭಿಕ್ಷುವಾಗಿ ಹೋಗಬಹುದು ಬಯಸುವ ಕಾರಣ ಏನು? ರಾಜಕುಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಭೂಮಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಜಯಿಸಿದ ನೀನು ಈಗ ಮೌಢ್ಯದಿಂದ ಧರ್ಮ ಅರ್ಥಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೊರೆದು ಏತಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು? ಅಣ್ಣ, ನೀನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ಮೇಲೆ ಅನಾಥವಾದ ಈ ರಾಜ್ಯ ಹವಿಸ್ಸನ್ನ ಅಲ್ಪ ಜನಗಳು ಬಂದು ಆಕ್ರಮಿಸಿ ಉಪಭೋಗಿಸಿ ಕೆಡಿಸೋದಾದ್ರೆ ಆ ಪಾಪಕ್ಕೆ ನೀನು ಭಾಗಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲದೆ? ಅಕಿಂಚನತ್ವವು ಮುನಿಗಳ ಧರ್ಮ, ರಾಜರಿಗಲ್ಲ ಎಂದು ಆ ನಹುಜನು ದಾರಿದ್ರ್ಯವನ್ನು ನಿಂದಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಧನವಿಲ್ಲದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನು ಕ್ರೂರ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸೋದ್ರಿಂದ ಈ ಅಕಿಂಚನತ್ವವನ್ನು ಸುಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಅಶ್ವಸ್ತನ್ಯ ಎಂಬ ಮರು ದಿವಸದ ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಇಲ್ಲದ ಸ್ಥಿತಿ. ಈ ವೃತ್ತಿಯು ಋಷಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ವಿಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀನು ತಿಳಿದಿದ್ದೀರಿ. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮವೆಂಬುದು ಅರ್ಥದಿಂದಲೇ ಸಾಧ್ಯ. ಒಬ್ಬನು ಧನವನ್ನ ಮತ್ತೊಬ್ಬನ ಕೈಕೊಂಡರೆ ಅವನ ಧರ್ಮವನ್ನೇ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಪಹರಿಸಿದಂತಾಗತ್ತೆ. ಈಗ ಅಂತ ಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮದು. ನಮ್ಮ ಧನವನ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಅಪಹರಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಹೀಗೆ ತಾನೇ ನಾವು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಸುಮ್ಮನಿರ್ಬೋದು? ದರಿದ್ರನೊಬ್ಬನು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅವನು ಕೇವಲ ದೋಷಿ ಎಂದು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತೋರಿ ಅಸಸ್ಯ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದಾರಿದ್ರ್ಯ ಎಂಬುದು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆತಕವೇ. ಅದನ್ನ ನೀನು ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾವ ತಾನೆ ಹೀಗೆ ಕೊಂಡಾಡ್ತಾನೆ. ಪತಿತನು ಹೇಗೋ ನಿರ್ಧನನು ಹಾಗೆ ವ್ಯಸನ ಕೀಡು ಮಾಡಲ್ಪಡವನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಪತಿತನಿಗೂ ಬಡವನಿಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು ನನಗೆ ತೋರಲ್ಲ. ಪರ್ವತಗಳಿಂದ ನಾನಾ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಿರಿ ನದಿಗಳು ಬಂದು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರವಾಹವಾಗುವಂತೆ ಹಣವು ನಾನಾ ಕಡೆಗಳಿಂದ ಬಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರವೇ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಧರ್ಮವು ಕಾಮವು ಸ್ವರ್ಗವು ಎಲ್ಲವೂ ಹಣವಿಲ್ಲದೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಬೇಕು. ಅಷ್ಟೇಕೆ ಹಣವಿಲ್ಲದ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಪ್ರಾಣಯಾತ್ರೆಯೇ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಹಣವಿಲ್ಲದ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪ ಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳ ಪುರುಷನ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಯತ್ನಗಳೆಲ್ಲ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದ ಕ್ಷುದ್ರ ನದಿಗಳಂತೆ ಸುಲಲಿತವಾಗಿ ನಡೆಯದೆ ನಡುವೆ ಮುರಿದು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯಾವನಿಗೆ ಹಣ ಇದೆಯೋ ಅವನಿಗೆ ಮಿತ್ರರು, ಹಣವಿದ್ದವನಿಗೆ ಬಂಧುಗಳು, ಹಣವಿದ್ದವನೇ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪುರುಷ, ಹಣವಿದ್ದವನೇ ಪಂಡಿತ. ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಹಣದಲ್ಲಿ ಆಸೆ ಇದ್ದರೂ ಮೊದಲು ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಹಣ ಇಲ್ಲದವನಿಗೆ ಅದು ಲಭಿಸಲಾರದು. ಆನೆಗಳಿಂದ ಆನೆಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಯುವಾಗ ಹಾಗೆ ಹಣದಿಂದಲೇ ಹಣವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು. ಧರ್ಮ, ಕಾಮ, ಸ್ವರ್ಗ, ಸಂತೋಷ, ಕ್ರೋಧ, ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞಾನ, ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ ಇವೆಲ್ಲ ಹಣವಿದ್ದಲ್ಲಿಯೇ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಗಳಾಗಿ ಶೋಭಿಸುತ್ತದೆ. ಧನದಿಂದಲೇ ಕುರುಗು ಶೋಭಿಸುತ್ತೆ. ಧನದಿಂದಲೇ ಧರ್ಮವು ಪ್ರವರ್ಧಮಾನವಾಗುತ್ತೆ. ಧನವಿಲ್ಲದವನಿಗೆ ಈ ಹಪರಗಳೆರಡೂ ಇಲ್ಲ. ಹಣವಿಲ್ಲದವನು ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನೇನೂ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಲಾರ. ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ನದಿ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಧನದಿಂದಲೇ ಧರ್ಮವು ನಿರಂಕುಶವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ.
ಯಾವನಲ್ಲಿ ಹಣವು ಗೋಧನವು ಭೃತ್ಯರು ಅತಿಥಿಗಳು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ಇಲ್ಲುವುದರಿಂದ ಈ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೃಷ ಎನಿಸ್ತಾನೆ. ಅವನೇ ನಿಜವಾಗಿ ಕೃಷ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕಲ್ಲದೆ ಶರೀರದ ಕೃಷ್ಣನಾದವನು ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲ, ಸಣ್ಣಗಿರೋದು, ಬಡಗಲಾಗೋದು. ರಾಜೇಂದ್ರ, ದೇವಾಸುರರ ವಿಚಾರ ಏನೆಂಬುದನ್ನು ನೀನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿಮರ್ಶಿಸಿ ನೋಡು. ದೇವತೆಗಳು ಜ್ಞಾತಿವಾದದಿಂದ ಅಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ವಿಧದಿಂದ ವೃದ್ಧಿಗೆ ಬಂದರು? ದೇವಾಸುರ ಸಮೇತ ದೇವತೆಗಳು ಅಸುರರು ನಡೀಲಿಲ್ಲ ಯುದ್ಧ. ದೇವತೆಗಳ ಜ್ಞಾತಿವಾದದಿಂದಲವೇ ಅವರು. ರಾಜನಾದವನಿಗೆ ಬೇರೆ ಇರೋ ಧನವನ್ನು ಅಪಹರಿಸಬಾರದಾಗಿದ್ದರೆ ಅವನು ಧರ್ಮವನ್ನು ನಡೆಸುವುದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ದಾರಿ ಏನಿದೆ? ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಿಗಳಾದ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಇದನ್ನೇ ವೇದಗಳಿಂದ ನಿರೂಪಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವೇದಗಳನ್ನು ನಿತ್ಯವೂ ಓದಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ಜ್ಞಾನವಂತನಾಗಬೇಕು, ಸರ್ವ ವಿಧದಿಂದಲೂ ಧನವನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕು, ಪ್ರಯತ್ನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅದರಿಂದ ಯಾಗಾದಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂದು ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಗಳೇ ವಿಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ತಪ್ಪಲ್ಲ, ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಸದ್ವಿನಿಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು. ದಾನಂ ಭೋಗೋ ನಾಶಸ್ತಿ ಸಹ ಲಭೆಯೋ ಭವಂತಿ ವಿತ್ತಸ್ಯ ಯೋ ನ ದದಾತಿ ನ ಭುಂಕ್ತೆ ತಸ್ಯ ತೃತೀಯ ಗತಿರ್ಭವತಿ. ಸುಭಾಷಿತ ಹೇಳೋದು. ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಹಣವನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ದಾನ ಸತ್ಪಾತ್ರರಲ್ಲಿ ದಾನ ಮಾಡೋದು. ತನಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲದನ್ನು ದಾನ ಮಾಡೋದು ಹೇಳೋದು. ಎರಡನೇ ಕೆಟಗರಿ ಭೋಗ, ತಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನುಭವಿಸೋದು. ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹಣ ಇದೆ, ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ. ಇದೆರಡು ಇಲ್ಲದೆ ತಾನೂ ತಿನ್ನದೆ ಅಥವಾ ಅನುಭವಿಸದೆ ಕೂಡಿಟ್ರೆ ಅದು ನಾಶ. ಇದೇ ಮೂರು ಮಾರ್ಗ ಹಣಕ್ಕಿರೋದು. ದೇವತೆಗಳು ಕೂಡ ದ್ರೋಹದಿಂದಲ್ಲವೇ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ರು. ಜ್ಞಾತಿಗಳಾದ ದೈತ್ಯರಿಗೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡುವುದರಿಂದಲ್ಲವೇ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಆ ಪದವಿಯು ಬೇರೆ ಯಾವದಿಂದ ಬಂದಿತು? ದೇವತೆಗಳು ಅದೇ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದ. ಶಾಶ್ವತಗಳೆನಿಸಿದ ವೇದವಾಕ್ಯಗಳು ಅದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅಧ್ಯಯನ, ಅಧ್ಯಾಪನ, ಯಜನ, ಯಾಜನಗಳೆಂಬ ಈ ಕರ್ಮಗಳೆಲ್ಲ ನಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಅಂತಹ ಧನನೇ ಆಧಾರ. ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಸಮಸ್ತ ವಸ್ತುಗಳು ಇತರರಿಂದ ಬಂದವುಗಳೇ. ಸದ್ಗತಿಗೂ ಅದೇ ಕಾರಣವೆನಿಸಿದೆ. ಇತರರಿಗೆ ಅಪಕಾರವಿಲ್ಲದೆ ಯಾವ ವಿಧದಿಂದಲಾದರೂ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಧನ ಬಂದದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಿದ್ವಿ. ರಾಜರೆಲ್ಲರೂ ಈ ವಿಧವಾಗಿಯೇ ಭೂಮಿಯನ್ನು ವಶ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಾಜರು ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಬಲಾತ್ಕಾರದಿಂದ ಜಯಿಸಿ ಕಿತ್ತುಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳು ತಂದೆಯ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನ ತಮ್ಮದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅಂಥವರು ರಾಜರ್ಷಿಗಳೆನಿಸಿ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಭಾಗಿಗಳೆನಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಅದೇ ಉತ್ತಮ ಧರ್ಮ ಎಂದು ಪ್ರಶಂಸಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೆ. ರಾಜರು ಆ ವಿಧವಾಗಿ ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಧನವೇ ತುಂಬಿದ ಸಮುದ್ರದಿಂದ ನಾನಾ ಕಡೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಒತ್ತಿ ಬರುವಂತೆ ಭೂಮಿಯು ನಾನಾ ಕಡೆಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೆ. ರಾಜೇಂದ್ರ, ಇದೇ ಭೂಮಿಯು ಮೊದಲು ದಿಲೀಪನಿಗೂ, ಮೃಗನಿಗೂ, ನಹುಷನಿಗೂ, ಅಂಬರೀಷನಿಗೂ, ಮಾಂಧಾತೃವಿಗೂ ಸ್ವಂತವಾಗಿದ್ದು ಈಗ ಇದು ನಿನಗೆ ಸ್ವಂತ ಎನಿಸಿದೆ. ಈಗ ಸರ್ವ ದಕ್ಷಿಣೆಗಳೆಲ್ಲ ದ್ರವ್ಯ ರೂಪವಾದ ಆ ಯಜ್ಞದ ನಿರ್ವಾಹ ಭಾರ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರಿದೆ. ರಾಜೇಂದ್ರ, ಅದನ್ನ ಈಗ ನೀನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಸದೆ ಹೋದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ರಾಜತ್ವ ಸಂಬಂಧವಾದ ಪಾಪಕ್ಕೆ ನೀನು ಭಾಗಿಯಾಗ್ತೀಯ. ಯಾವ ಪ್ರಜೆಗಳ ಅರಸನು ಬೋರಿ ದಕ್ಷಿಣೆಯುಳ್ಳ ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾನೆ ಅಂತಹ ರಾಜನ ಅವಭೃತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವನ ಸಮಸ್ತ ಪ್ರಜೆಗಳು ಪವಿತ್ರರಾಗ್ತಾರೆ. ಹಿಂದೆ ವಿಶ್ವರೂಪಿಯಾದ ಮಹಾದೇವರು ಕೂಡ ಸರ್ವ ಮೇಧ ಎಂಬ ಮಹಾಯಾಗಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ, ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ಆಹ್ವಾನಿಸಿಕೊಂಡ. ಇದೇ ಶಾಶ್ವತವಾದಂತಹ ಕ್ಷೇಮ ಮಾರ್ಗ, ಇದಕ್ಕೆ ಎಂದಿಗೂ ನಾಶವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮಹಾರಾಜ, ಈಗ ನೀನು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಹೋದ ದಾರಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಆ ಅಮಾರ್ಗವನ್ನ ಹಿಡಿಬೇಡ ಎಂದ ಅರ್ಜುನ ಧರ್ಮರಾಜನಿಗೆ ಅವನ ದುಃಖ ವ್ಯಸನ ಅದನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿಗೆ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮಹಿಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಯುಧಿಷ್ಠಿರನ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ವಿ 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಇದೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾಳೆ ದಿವಸ ನೋಡಿ. ವಸುದೇವ ಸುತಂ ದೇವಂ ಕಂಸಚಾಣೂರಮರ್ದನಂ ದೇವಕೀ ಪರಮಾನಂದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ. ಕವಿತಾರ್ಕಿಕ ಸಿಂಹಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಶಾಲಿನೇ ಶ್ರೀಮತೆ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ವೇದಾಂತ ಗುರವೇ ನಮಃ. ವಾದಿದ್ಯುತ ಶಿರೋಭಂಗ ಪಂಚಾನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ವೆಂಕಟನಾಥಾರ್ಯಶ್ಚಿರಂ ವಿಜಯತಾಂಭುವಿ. ಶ್ರೀಮತೆ ನಿಗಮಾಂತ ಮಹಾದೇಶಿಕಾಯ ನಮಃ. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಅಮ್ಮ ಇನ್ಮೇಲೆ 4 ಮಣಿಗೆ ಕ್ಲಾಸ್.